Hello students, welcome to Nandip Academy's YouTube channel. In this session, we are going to discuss about Kurukshetra February magazine. The topic is food storage infrastructure. So there are some articles and not every article is important, not each line is important. So I am going to tell you the basic theme of this Kurukshetra magazine, food storage and infrastructure. We are going to see each and every article, and I have highlighted some points for you, some important points for you. So let us first see the index. So what are the chapters given in this Kurukshetra? So shaping sustainable food system with storage infrastructure. So as you know, in India, agriculture is the backbone of Indian economy. Why? Because 55% of India's population is directly or indirectly dependent on agriculture. So agriculture is important, and so does what? Food security is also important, right? So sustainable food system, the food system should be sustainable, right? And for that we need what? Storage infrastructure. Just right now, currently India is second biggest producer of wheat and rice, but that fact is not sufficient, because if you see the hunger index, so India scores very poor in hunger index. There are so many people who are sleeping hungry at night, बरोबर आहे. त्यामुळे काय असणार आहे? स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर, जे फूड तुम्ही जे तयार केलेलं आहे, दॅट नीड टू बी स्टोर्ड समवेअर, राईट? का स्टोर करायचं आहे? बिकॉज वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दॅट फूड टू द पुअर पीपल, टू द नीडी पीपल. देर आर सर्टन स्कीम्स टू improve the storage infrastructure. We are going to see the present scenario of India's current storage infrastructure. What are the elements of the storage infrastructure? We are going to see the challenges of the India's storage infrastructure. Second, it talks about warehousing, changing gears to meet present challenges, right? So that talks about the warehouses, godowns and all. Next, institutionalized management food security, FCI's role in safe storage, distribution and transportation of food grains. In India, we implemented Green Revolution in 1960s. So in 1965, what was the main result of Green Revolution? We got what? Huge amount of food production, right? But during 1965, the need arises कि we need certain institution who will take care of that food. Food तर खूप झालेलं आहे, आपलं गहू तांदूळ खूप मोठ्या प्रमाणात आलेलं आहे, पण मग ते आल्यावर करायचं काय? ते कुठेतरी स्टोअर केलं पाहिजे. मग FCI comes into the picture. It was established in the year 1965, right? Food Corporation of India, आणि त्याचं मेन काम काय आहे? हेच स्टोरेज, डिस्ट्रीब्युशन अँड ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द फूड. जे सरप्लस फूड जे आहे ते आपण इथे स्टोअर करतोय इंडियामध्ये, आणि मग त्याचं काम आहे FCIचं. सो FCI काय आहे, कोणत्या मिनिस्ट्री अंतर्गत आहे? सो दॅट इज इम्पॉर्टंट फॉर प्रिलिम्स पर्स्पेक्टिव्ह. सो इथे आपण त्याचा रोल बघणार आहोत. व्हॉट आर द चॅलेंजेस? ठीक आहे, आपण वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शांताकुमारन कमिटी, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट आर द recommendations of शांताकुमारन कमिटी which was established in the year 2015, बरोबर आहे. सो या गोष्टी आपण पाहणार आहोत. देन मेगा फूड स्टोरेज प्लॅन. सो करंट जे गव्हर्नमेंट आहे, मोदी गव्हर्नमेंट, सो त्यांनी काय केलेलं आहे? वेगवेगळ्या स्कीम आणलेल्या आहेत. त्यापैकी एक आहे मेगा फूड स्टोरेज प्लॅन. वी गोइंग टू टॉक अबाउट इट. देन एंटरप्रेन्युरल अपॉर्च्युनिटी इन फूड स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर. एंटरप्रेन्युरशिप, बिझनेस कसा वाढू शकतो? तर आपण काय करू शकतो? वी कॅन हॅव फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बरोबर आहे. त्यानंतर वेअर हाऊसेस आहेत, त्यानंतर CHCs आहेत. सो हे आपण काय आहेत? एंटरप्रेन्युअरसाठी ओपन आहेत. ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे, आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलं आहे, वेन वी वर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप. थर्ड बिगेस्ट मार्केट आहे स्टार्टअपचं इंडिया. सो ते आहेत रोल. त्यानंतर मेकिंग इंडिया द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. सो फूड बास्केट आहे का इंडिया सध्या? का फूड नेट इम्पोर्टर आहे? व्हॉट इज द डिफरन्स? ठीक आहे, इंडिया फूड इम्पोर्ट करतोय का एक्सपोर्ट करतोय का नेट इम्पोर्टर आहे? काय त्याचा मिनिंग आहे ते आपण या गोष्टीमध्ये बघणार आहोत. इंडियामध्ये कोणकोणती महत्त्वाची पिके आहेत? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दॅम. ठीक आहे, अबाउट मिलेट्स, अबाउट प्लांटेशन क्रॉप्स. नेक्स्ट स्कीम, करंट स्कीम आहे ODOP. ODOP म्हणजे काय? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. एक जिल्हा आहे, त्याला तो प्रोडक्ट जिथे तो चांगल्या प्रमाणात येतो,
तर तो आपण असाइन करणार आहोत अँड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द डेव्हलपमेंट ऑफ दॅट प्रोडक्ट. सो प्रोव्हाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट. सो काय आहे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. सो काय बघा, आपण डिसेंट्रलाइज अप्रोच करतो, प्रत्येक जिल्हा महत्त्वाचा आहे, बरोबर आहे. त्या आशयाने ही स्कीम आलेली आहे ODOP. अँड ओव्हरव्ह्यू, सो ट्रेडिशनल स्टोरेज. सो दिस आर्टिकल इज नॉट दॅट इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, प्रिलिम्स पर्स्पेक्टिव्हने आपण थोडे टिटबिट्स बघूयात. बट काय महत्त्वाची थीम आहे. सो आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू, योजना अँड कुरुक्षेत्र आर द 2 बुक्स फॉर यू टू राईट युअर गुड एसे. हाऊ टू राईट एसे, हाऊ टू इंट्रोड्यूस युअर आन्सर, हाऊ टू कन्क्लूड युअर आन्सर, हाऊ टू इन्क्लूड व्हेरियस एक्झाम्पल्स, राईट. पॉईंट वाईज आहेत, मग प्रेझेंट सिनारिओ असेल, मग चॅलेंजेस असेल, मग वे फॉरवर्ड कसं लिहायचा वगैरे वगैरे. यू विल गेट टू नो अबाउट द लेटेस्ट स्कीम्स ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया और व्हॉट आर द रोल ऑफ प्रायव्हेट सेक्टर. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप आहेत का, काही एक्झाम्पल्स तुम्हाला याच्यातनं मिळतील, काही कोड्स तुम्हाला मिळतील. ठीक आहे. सो रीडिंग दिस मॅगझिन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज आपल्याला ॲग्रिकल्चरचा मोठा टॉपिक आहे मेन्समध्ये आणि काही फॅक्च्युअल गोष्टीसुद्धा आपल्याला या आर्टिकल्समधनं मिळतील. सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन. ठीक आहे. सो पहिलं हे आहे एडिटोरियल. एडिटोरियलमध्ये त्यांनी समराईज केलेलं आहे. काय म्हणता येते की द स्ट्रॉंग फूड स्टोरेज इज इसेन्शियल इन अ कंट्री वेअर ॲग्रिकल्चर इज द मेन ड्रायव्हर. ॲग्रिकल्चर आपल्याकडे मेन ड्रायव्हर आहे. सांगितलं तुम्हाला मी 17% GDP मध्ये कॉन्ट्रीब्युशन आहे आणि 55% पॉप्युलेशन डिपेंडंट आहे. सो काय म्हणता येते इन टर्म्स ऑफ इट्स पोटेन्शियल फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग. सो आपल्याकडे काय आहेत, ॲग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पण आहेत. मग ते कॉटन इंडस्ट्री असेल, मग ती शुगर इंडस्ट्री असेल, मग ती ज्यूट इंडस्ट्री असेल. सो त्याचंसुद्धा जे इनपुट मटेरियल आहे ते काय असणार आहे, ॲग्रिकल्चर. त्यामुळे ॲग्रिकल्चरचं जे प्रोडक्शन आहे, क्रॉप प्रोडक्शन आहे, सो दॅट वी नीड टू स्टोर समवेअर. ठीक आहे. सो त्यावेळेस महत्त्वाचं आहे, एक्सपोर्टसाठी महत्त्वाचं आहे ग्रोथ अँड कन्झम्पशन. इंडियाज फूड सेक्टर रँक्स अमॉंग द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. फूड सेक्टर जो आहे तो लार्जेस्ट आहे. ऑफकोर्स पॉप्युलेशन आपण आता नंबर 1 झालेलो आहोत. सो काय असणार आहे, लार्जेस्ट आहे. द फेब्रुवारी इश्यू ऑफ कुरुक्षेत्र इट डेव्हल्स टू द क्रिटिकल थीम ऑफ फूड स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर असेसिंग द करंट स्टेट, what are the challenges and what are the scopes for the improvement. सो आपण हे बोलणार आहोत. सो हे आर्टिकल्स आहेत, शेपिंग सस्टेनेबल फूड सिस्टीम विथ स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर अ पाथवे टू द विकसित भारत. कधीपर्यंत करायचं आहे, 2047 पर्यंत, द डेव्हलप्ड नेशन. आणि त्यासाठी काय गरजेचं आहे, त्यासाठी हेल्दी पॉप्युलेशन गरजेची आहे. ठीक आहे. हेल्दी पॉप्युलेशन कधी येणार आहे, जेव्हा तुम्ही त्याला चांगलं खाऊ घालणार आहेत. That's why the storage infrastructure is important. That the food grain storage will directly support achieving the target set for the sustainable development goal of zero hunger. Again, SDGs खूप महत्त्वाचे आहेत. जर तुम्हाला आन्सरमध्ये तुम्हाला मार्क्स जास्त पाहिजे असतील तर तुम्हाला 1 ते 16 पाठ करून ठेवा. SDGs प्रिलिम्ससाठी महत्त्वाचे आहेतच. बट असं तुम्ही तुमचं आन्सरमध्ये, कन्क्लुजनमध्ये किंवा इंट्रोडक्शनमध्ये तुम्ही लिहू शकता. आपला टॉपिक काय झालेला आहे, फूड स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो यू शुड नो की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स असे आहेत आणि त्यापैकी पहिलं जे आहे ते काय आहे, झिरो हंगर आहे. बरोबर आहे. सो ते तुम्ही लिंक करू शकता. दॅट विल गिव्ह युअर आन्सर अँड एज. बरोबर आहे. सो ते आहे झिरो हंगर विच एम्स टू एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ हंगर अँड माल न्यूट्रिशन, डबल द ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्टिव्हिटी अँड इन्कम ऑफ स्मॉल स्केल फूड प्रोड्युसर्स. बघा 3 एम सांगितलेले आहेत. काय करायचं आपल्याला, डबल इन्कम करायचं आहे शेतकऱ्यांचं. त्यानंतर वी नीड टू एनहान्स द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ फार्म्स, राईट. ते झालं सेकंड. आणि तिसरं महत्त्वाचं जे SDC सुद्धा आहे ते काय आहे, एंडिंग हंगर अँड माल नरिशमेंट. हंगर वेगळं आहे. हंगर तुम्ही फक्त त्याला भात खाऊ घालाल त्याची भूक जाईल. बट न्यूट्रिशनल सिक्युरिटी इज डिफरंट. फूड सिक्युरिटी एक पार्ट आहे. देर इज अनदर पार्ट कॉल एज व्हॉट, न्यूट्रिशनल सिक्युरिटी. म्हणजे त्याला सर्व विटॅमिन्स असतील, प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट योग्य प्रमाणात, मुबलक प्रमाणात मिळाले पाहिजे. दॅट इज व्हॉट न्यूट्रिशनल सिक्युरिटी. जर माल न्यूट्रिशन होत असेल तर काय आहे बघा, स्टंटिंग होत आहे, वेस्टिंग होत आहे. ठीक आहे. त्यानंतर काय होत आहे, लो बर्थ वेट आहे. त्यामुळे त्याची ब्रेन डेव्हलपमेंट हॅम्पर होणार आहे. ब्रेन डेव्हलपमेंट हॅम्पर झाल्यामुळे काय होणार आहे, आपलं जे ह्युमन रिसर्च डेव्हलपमेंट आहे ते जास्त फुल पोटेन्शियलमध्ये होणार आहे आणि दॅट इज गोइंग टू अफेक्ट द इकॉनॉमी. बघा कसं लिंक आपण तयार करतो आहोत, राईट. सो ते लिंकेज आन्सरमध्ये तुमचं दिसलं पाहिजे. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट आर्टिकल आहे वेअर हाऊसिंग चेंजिंग द गेअर्स टू मीट द प्रेझेंट चॅलेंजेस. सो इट डिस्कसेस द वेअर हाऊसिंग फॅसिलिटीज इन द कंट्री अँड द फॅसिलिटीज प्रोव्हाइडेड बाय देम. द वेअर हाऊसेस आर सीन ॲज व्हॉट वायटल लिंक्स विदिन द सप्लाय चेन्स. बरोबर ना, सप्लाय चेन्स आपण बघतो. ॲग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर द बेस्ट एक्झाम्पल, आर द बेस्ट लिंकेजेस टू ॲग्रिकल्चर सेक्टर अँड इंडस्ट्री सेक्टर. अँड व्हॉट इज द मेन लिंक इन इट, त्याच्यामध्ये मेन लिंक कुठली आहे,
तर हे आहे वेअर हाऊसेस. का वेअर हाऊसेस म्हणजे काय आहेत? द हाऊस ऑफ गुड्स. हाऊस वेअर हाऊसेस म्हणजे काय? जिथे आपण माल सामान जो आहे तो ठेवतो, तो आहे वेअर हाऊसेस. ॲज अ की एरियाज दॅट इनेबल अन ऑर्गनायझेशन टू रेग्युलेट द फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन सप्लाय अँड द डिमांड पॉईंट्स. ठीक आहे, ते झालं. त्यानंतर आहे मेगा फूड स्टोरेज प्लॅन challenges and way ahead. So the readers can read about the Ministry of Cooperation approving a network of integrated grain storage facilities across the country and by utilizing the whole of government approach. म्हणजे काय whole of government? Different ministries are involved. FCI is under different ministry that is working for the Ministry of Agriculture. ठीक आहे, द PDF सिस्टीम इज अंडर डिफरंट मिनिस्ट्री, राईट. सो हे सगळं काय आहे? होल ऑफ गव्हर्नमेंट अप्रोच आहे. द न्यू प्लॅन कॉल्स फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ व्हरायटी ऑफ ॲग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर्स ॲट द प्रायमरी ॲग्रिकल्चरल क्रेडिट सोसायटी PACS लेवल सच ॲज प्रोसेसिंग युनिट्स, फेअर प्राईस शॉप्स, वेअर हाऊसेस अँड कस्टम हायरिंग फॅसिलिटीज. सो ते मेगा फूड पार्कमध्ये आपण कशाला जास्त इम्पॉर्टंट रोल दिलेला आहे? PACS, प्रायमरी ॲग्रिकल्चरल क्रेडिट सोसायटी. अगेन डिसेंट्रलाइज करतोय आपण. ठीक आहे, डिसेंट्रलाइज करतोय. लोकल ठिकाणीच आपण काय करणार आहोत? हे वेअर हाऊसेस बांधणार आहोत. दॅट इज गोइंग टू हेल्प काय? प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेस तुम्ही करू शकता. त्यानंतर काय आहे? फेअर प्राइजेस शॉप आहेत. आपले जे राशनचं दुकान म्हणतो आपण, तर ते फेअर प्राइजेस शॉप्स आहे, त्याला जास्त फायदा होणार आहे. त्यानंतर त्याचे काय काय फायदे आहेत? ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च वाचेल वगैरे वगैरे काही स्कीम्स आहेत ते आपण बघणार आहोत. नेक्स्ट द आर्टिकल entrepreneurial opportunity in food storage infrastructure mention that the rising demand for processed food could be. So rises food, जे processed food आहे त्याची डिमांड का बरं वाढत आहे? बिकॉज इन इंडिया अर्बनायझेशन इज इंक्रीजिंग. अर्बनायझेशन इज इंक्रीजिंग. करंटली ऑलमोस्ट 65% जी आपली पॉप्युलेशन ती जरी रुरलमध्ये राहते सध्या, तरी पण अर्बनायझेशन वाढत आहे. सध्या 35% आपली अर्बनाइज्ड पॉप्युलेशन आहे आणि त्यांची डिमांड काय आहे? प्रोसेस फूड. ठीक आहे, सो त्यामुळे प्रोसेसिंग, ॲग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग सेक्टर आर इम्पॉर्टंट आणि त्यासाठी काय पाहिजे आपल्याला? स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो मेन थीम, भरपूर गोष्टी रिपीट होतील आर्टिकल्समध्ये. ठीक आहे, सो वी आर गोइंग टू स्किप त्या ज्या रिपिटेशन होईल. मेन मुद्दे आपण बघूयात. प्रोसेस फूड कुड बी ग्रेट पोटेन्शियल अपॉर्च्युनिटी फॉर द कंट्रीज फार्मर्स. Opportunities abound in terms of increased production, greater demand for the raw material of value-added products, diversification from grain-based crops to horticulture and production of high-value processable varieties, all of which tend to boost farmers' income, especially small and marginal farmers. ते काय बघा काय म्हणतात? Diversification from grain-based crops to the horticulture. So if you have read the 11th standard economic NCERT आहे, त्याच्यात जर तुम्ही रीड केलं, त्याच्यामध्ये चॅप्टरमध्ये 2 दिले. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायव्हर्सिफिकेशन. एक डायव्हर्सिफिकेशन काय आहे? डायव्हर्सिफिकेशन फ्रॉम ग्रेन बेस्ड क्रॉप्स टू हॉर्टिकल्चर. ग्रेन बेस्ड म्हणजे काय आहे? इंडियन ॲग्रिकल्चर इज ग्रेन बेस्ड ॲग्रिकल्चर. म्हणजे काय आहे? जास्त आपण फक्त ग्रेन्स, जे अन्नधान्य जे म्हणतो, म्हणजे गहू असेल, तांदूळ असेल, ज्वारी असेल, बाजरी असेल, याचं आपण जास्त उत्पन्न घेतोय. बट ते काय आहेत? ते फार्मरचं इन्कम वाढवण्यास अपयशी ठरलेले आहेत. जर फार्मरचं इन्कम डबल करायचं असेल, वाढवायचं असेल, वी नीड टू डिपेंड ऑन दी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स म्हणजे फ्रूट्स, देन फ्लॉवर्स, देन व्हेजिटेबल्स, देन सम ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स आर देअर. यू नीड टू वर्क ऑन दॅट. बिकॉज का? कारण त्याची मार्केट व्हॅल्यू जास्त आहे. जर ते तुम्ही क्रॉप्स घेतले तर तुमचं इन्कम वाढणार आहे. हे झालं एक प्रकारचं डायव्हर्सिफिकेशन. सेकंड फॉर्म ऑफ डायव्हर्सिफिकेशन इज व्हॉट? डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ ॲग्रिकल्चर. ॲग्रिकल्चर सोबत तुम्ही काय करा? लाईव्हस्टॉक रेअर करा. यू शुड डू द एपिकल्चर, हनी. त्यानंतर यू शुड डू द पोल्ट्री. देन सेरिकल्चर इफ पॉसिबल. सेरिकल्चर तुम्ही करू शकता. देन वर्क ऑन द सिल्व्हिकल्चर. सिल्व्हिकल्चर म्हणजे काय? फॉरेस्ट, ते करा तुम्ही. यू कॅन ऑल्सो वर्क अपॉन द ॲग्रो फॉरेस्ट्री आहे. बरोबर आहे. सो असे तुम्ही डायव्हर्सिफिकेशन केले पाहिजे. फक्त शेती करू नका. तर ॲग्रिकल्चर अँड अलाइड ॲक्टिव्हिटीज. अलाइड ॲक्टिव्हिटीजमध्ये काय होणार आहे? डेअरी राहिलं. डेअरी महत्त्वाचं आहे. सो अलाइड ॲक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला एक सर्टन इन्कम, फिक्स इन्कम तुम्हाला मिळण्याचे चान्सेस जास्त आहेत फार्मर्सला. ठीक आहे. का? बिकॉज आपण इरिगेशन वाढवलेलं आहे. स्टील 60% ऑफ इंडियाज ॲग्रिकल्चर इज स्टील डायरेक्टली डिपेंडंट ऑन द मॉन्सून. बरोबर आहे. मॉन्सून काय आहे? अनसर्टन आहे. सो अनसर्टन मॉन्सूनवर आपले 60% ॲग्रिकल्चर डिपेंड आहे. दॅट मीन्स काय आहे? अनसर्टनिटी आहे. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये रुरल इकॉनॉमीमध्ये अनसर्टनिटी आहे. त्यामुळे काय करायचं आहे? डायव्हर्सिफिकेशन करायचे. सो हे कीवर्ड आहेत. Just write it down. Then a comprehensive strategy encompassing governmental reforms,
community participation and public private collaboration is needed. Again, this you can apply to the every answer. Jar tumhi if you are writing a answer, so just don't mention about government. सगळं काम गव्हर्नमेंटनीच केलं पाहिजे असं करू नका. जस्ट यू कॅन इन्क्लूड द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. तो एक अँगल आहे ना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, व्हॉट यू आर डुईंग ॲज अ पर्सन, व्हॉट यू आर डुईंग फॉर द सेक्टर. जो काही प्रश्न असेल तुमचा इथे काय आहे, फूड स्टोरेज, मग तुम्ही कसं रोल प्ले करू शकता. ठीक आहे. त्यानंतर हाऊ प्रायव्हेट इंडस्ट्री, ठीक आहे, पब्लिक प्रायव्हेट कोलॅबरेशन. सो असं वेगवेगळे पर्स्पेक्टिव्ह आन्सरमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करा. तेच त्यांनी दिलेलं आहे. इज नीडेड ॲज अ कंट्री फोकसेस ऑन एनहान्सिंग फूड सिक्युरिटी टू फीड इट्स ग्रोईंग पॉप्युलेशन बाय प्रायोरिटायझिंग इन्व्हेस्टमेंट इन ॲडव्हान्स स्टोरेज फॅसिलिटीज अँड promoting sustainable practices. India can fortify its agricultural supply chain, ensuring a stable and secure food future for its citizens. काय आहे? Stable and what? Secure food future for its citizens. We hope that the readers will get. Okay, ठीक आहे, फाईन. आणि हे जे आहे बघा, हे टॅगलाईन तुम्ही यूज करू शकता. अ ग्रेन सेव्ड इज अ ग्रेन प्रोड्यूस्ड. हा डायरेक्ट एसी येऊ शकतो तुम्हाला. एसीचा टॉपिक हा असू शकतो, बरोबर आहे. सो हे असंच योजना, कुरुक्षेत्र, इकॉनॉमिक सर्वे, PIB असे गव्हर्नमेंटचे जे टॉपिक्स आहेत, लेटेस्ट स्कीम आहे, त्याच्यावरूनच घेतात टॅगलाईन. सो ग्रेन सेव्ड इज अ ग्रेन प्रोड्यूस्ड असं येऊ शकतो एसे तुम्हाला. ठीक आहे. ऑर यू कॅन यूज दिस टॅगलाईन जर काही असा फॉरेस्ट स्टोरेज, फूड स्टोरेज म्हणा, किंवा ॲग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री असं काही एसे आला तर त्यावेळेस तुम्ही हे लिहू शकता. सो काय आय विल रेकमेंड की एक जस्ट हे कुरुक्षेत्र मॅगझिन वाचणार जे तुम्ही व्हिडिओ बघत आहात, जस्ट मेंटेन अ बुक. त्या बुकमध्ये द पॉईंट्स हे जे आहेत, असे पॉईंट्स, कोट्स म्हणा किंवा जे फॅक्ट्स आहेत ते तुम्ही लिहून घ्या, बरोबर आहे. कारण आणि ट्राय टू यूज देम. लिहा, नोट्स काढा याच्या कुरुक्षेत्राच्या, व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. आय एम गोइंग टू टेल यू व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, आणि जस्ट रिवाइज देम अँड ट्राय टू राईट देम इन द आन्सर. कळलं का? पूर्ण सायकल कंप्लीट, फक्त लिहून ठेवायचं नाही आहे. लेक्चर बघणं एक पार्ट आहे, नोट्स काढणं दुसरा पार्ट आहे, रिवाइज करणं तिसरा पार्ट आहे, आणि चौथा पार्ट काय आहे, ते जे तुम्ही लिहिलेलं आहे, ते जे तुम्ही रिवाइज केलेलं आहे ते तुम्हाला आन्सरमध्ये लिहायचं आहे. बिकॉज अल्टिमेटली कसली एक्झाम आहे, लिहायची एक्झाम आहे. UPSC मेन्स किंवा MPSC मेन्स जी 25% होणार आहे ती काय आहे, लिहायची एक्झाम आहे. सो जास्तीत जास्त लिहायचा प्रयत्न करा. सो हे काय आहे नेक्स्ट, शेपिंग सस्टेनेबल फूड सिस्टीम विथ स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर, अ पाथवे टू द विकसित भारत. तो याच्यामध्ये थोड्या गोष्टी, आय होप दिस इज विजिबल. What are the main points? A resilient storage infrastructure. बघा keywords बघा, resilient storage infrastructure holds the key to the agri-food system sustainability that will ensure food and nutritional security. There are two angles, so write it down. Keyword food security and nutritional security. दोन security महत्त्वाचे आहेत. That shows तुमचा comprehensive approach आहे, right? Nutritional security for future generations in tandem with the economic, social and environmental development goals. India is on the path of becoming a developed nation, ठीक आहे, 2047 पर्यंत, and it is projected that India's population will be 1.64. Okay, हे नाही लिहिलं तरी चालेल. नेक्स्ट काय आहे, there is a need to strengthen the storage infrastructure to meet the food demand of the population and creation of sustainable food system. Sustainable food system तयार करायची आहे. आणि काय आहे, डिमांड, कारण लोकसंख्या वाढतच जाणार आहे. 2011ची पॉप्युलेशन इफ यू कन्सिडर, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट करंटली 2023 मध्ये वी हॅव सरपास चायना. सो काय आहे, नंबर 1 आहेत पॉप्युलेशनमध्ये. सो पॉप्युलेशनचे डिमांड्स आहेत, फूड सिक्युरिटी, न्यूट्रिशन सिक्युरिटी त्यांची आपण काय करायचं आहे, त्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे, रेझिलियंट स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर पाहिजे. So several initiatives आहेत. So let us start. Agriculture is the mainstay of the Indian economy. Agriculture is the mainstay म्हणा, बॅकबोन म्हणा, ठीक आहे, काही महत्त्वाचं आहे ॲग्रिकल्चर. ठीक आहे. हे काय आहे, टोटल फूड प्रोडक्शन इन इंडिया ओव्हर द इयर्स वाढतच चाललेलं आहे फूड. ठीक आहे. बघा 21-22 मध्ये किती आहे बघा, 315 मिलियन टन्स एवढं उत्पन्न आपण भारताने केलेलं आहे. बट हे आर्टिकल काय म्हणतंय की एवढं तुम्ही फूड प्रोडक्शन करत आहात, बट देर आर सर्टन चॅलेंजेस. काय चॅलेंजेस आहे, क्लायमेट चेंज आहे, त्यानंतर रायझिंग पॉप्युलेशन आहे, त्यानंतर लँड डिग्रेडेशन आहे, डिप्लेटिंग नॅचरल रिसोर्सेस आहे, स्टॅग्नेंट क्रॉप प्रोडक्टिव्हिटी, फूड लॉसेस अँड वेस्ट. व्हॉट दे आर सेइंग की currently the agri-food system is transforming owing to the projected socio-economic and environmental challenges. So जी फूड सिस्टीम जी आहे, there are certain challenges. So write down
the challenges. What are the challenges to the food system? So first is what? Social economic challenges. काय आहे social economic challenges? Increasing population, that is a challenge for the food system. पॉप्युलेशन वाढत आहे याचा अर्थ काय आहे, तुम्हाला कंटिन्युअस जास्तीत जास्त प्रोडक्शन घ्यायचं आहे फूडचं. सेकंड आहे एन्व्हायरमेंटल चॅलेंजेस. एन्व्हायरमेंटल चॅलेंजेस काय आहेत? क्लायमेट चेंज इज हॅपनिंग. सो इन क्लायमेट चेंज वी हॅव ग्लोबल वॉर्मिंग. ड्यू टू द ग्लोबल वॉर्मिंग क्रॉपिंग पॅटर्न इज चेंजिंग. क्रॉपिंग पॅटर्न ऑफ दी फूड क्रॉप्स आर चेंजिंग. त्यानंतर काय आहे, लँड डिग्रेडेशन होते, डिप्लिटिंग नॅचरल रिसोर्सेस. ठीक आहे, ग्राउंड वॉटर. इंडिया इज वॉट? लार्जेस्ट एक्सप्लॉयटर ऑफ ग्राउंड वॉटर. ते आहे. त्यामुळे लँड डिग्रेडेशन होते. लँड डिग्रेडेशन कशामुळे होत आहे? सो दॅट इज हॅपनिंग ड्यू टू द सॉइल सॅलिनायझेशन. वाय सॉइल सॅलिनायझेशन इज हॅपनिंग? सॉइल सॅलिनायझेशन म्हणजे काय? द सोडियम किंवा पोटॅशियम जे सॉल्ट्स आहेत ते जमिनीवर तुम्हाला येत आहेत आणि ते कशामुळे होत आहे? तर एक्सेसिव्ह युजेस ऑफ ग्राउंड वॉटर त्याच्यामुळे होत आहे. आणि एक्सेसिव्ह युजेस का होतोय? का होते एक्सेसिव्ह युजेस? कारण ज्या ठिकाणी आपण वी आर टेकिंग द राईस अँड व्हीट, सो दॅट एरिया इज नॉट सुटेबल फॉर द राईस क्रॉप, बट स्टील वी आर जस्ट ग्रोइंग राईस. का आपण राईस ग्रो करत आहोत? तर वी आर गिविंग MSP. ठीक आहे, सो MSP चुकीची आहे का? नो, MSP इज नॉट रॉंग, बट सर्टन एरियामध्ये सर्टन क्रॉप्स काय होते? मोनोक्रॉपिंग होते, मोनोकल्चर होते. ठीक आहे, मोनोकल्चर म्हणजे काय? एका शेतामध्ये फक्त एकच पीक आहे, दॅट इज वॉट मोनोकल्चर. अँड इफ यू आर टेकिंग सिंगल क्रॉप on that single farm year after year, that becomes monocropping, right? So monocropping is bad for the soil, bad for the land. So what is happening? Land degradation is happening. And what? Depleting natural resources. कुठला? Water. ते पंप करण्यासाठी we are using electricity. Again pollution होते, climate change. So असं एक लिंक आहे. त्यानंतर as per the FAO's state of food and agriculture report, again FAO is very important. In prelims there have been many questions on FAO, Food and Agricultural Organization. So it is your duty, if you are giving prelims this year, so just try to find out the latest initiatives of FAO. Rome based organization आहे ही 1948 ची. That is not important, but त्याचे मेन इनिशिएटिव्स काय आहेत, मेन रिपोर्ट्स कुठले आहेत? सी दिस रिपोर्ट, फूड अँड ॲग्रिकल्चर रिपोर्ट. डायरेक्टली देर कॅन बी अ क्वेश्चन. फूड अँड ॲग्रिकल्चर रिपोर्ट इज गिवन बाय, आणि ऑप्शन असतील 4. सो हे तुम्हाला माहीत पाहिजे. आणि मेन्समध्ये काय करायचं आहे? मेन्समध्ये हे फॅक्ट तुम्ही कोट करायचं. काय म्हणतायत ते? अराउंड 14% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड व्हॅल्यूड ॲट 400 बिलियन, ठीक आहे, इज लॉस्ट आफ्टर इट्स हार्वेस्टेड अँड बिफोर इट रिचेस द शॉप. सो किती होते बघा? 14% फूड काय होते? लॉस होतो आहे. शेतातनं बाहेर पडलेलं आहे, पण ते तुमच्या टेबलपर्यंत येत नाही आहे. मधल्या या सप्लाय चेनमध्ये 14% फूड लॉस होते. आणि also mention this FAO, so that will give credibility to your answer. तुम्ही वाचत आहात हे ते दर्शवते. So 14% food is loss. Who is saying that? FAO. Which report? Food and Agriculture report. So या गोष्टी लिहून ठेवा, महत्त्वाच्या आहेत. हे नाही लिहिलं तरी चालेल. 400 बिलियन नॉट दॅट इम्पॉर्टंट, बट 14% फूड इज वॉट? लॉस्ट. त्यानंतर UNEP फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट. अगेन UNEP, so you can get confused. ठीक आहे, सो UNEP कुठे गेलं? UNEP युनायटेड नेशन एन्व्हायरमेंट प्रोग्राम 1972, हेडक्वार्टर नैरोबी. त्यांचा एक रिपोर्ट आहे. काय आहे? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट. सो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट इज बाय UNEP आणि वॉट? ॲग्रिकल्चर, फूड अँड ॲग्रिकल्चर रिपोर्ट दॅट इज बाय FAO. सो या दोन गोष्टी आहेत. फ्रॉम प्रिलिम्स पर्स्पेक्टिव्ह इट इज इम्पॉर्टंट. मेन्स पर्स्पेक्टिव्ह काय आहे? आपण फक्त डेटा लक्षात घेतोय. शोड दॅट फर्दर 17% ऑफ द फूड एंड्स अप बीइंग वेस्टेड इन रिटेल अँड बाय कन्झ्युमर्स, पर्टिक्युलरली इन हाऊसहोल्ड्स. ठीक आहे, सो या गोष्टी होत आहेत. त्यामुळे व्हॉट इज नीडेड? द फूड स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर, आपली जी फूड चेन जी आहे that should be strengthened. So during 2023, total food grain production in the country is estimated to a record high of 329.68 million. So 330 अराउंड रफ फिगर लक्षात ठेवा, 330 मिलियन टन्स. अगेन हे अप्रॉक्सिमेशन जे आहेत ते आता पूर्ण कुरुक्षेत्रामध्ये वेगवेगळे दिलेले आहेत, त्याचे सोर्सेस वेगवेगळे आहेत, बट एक रफ फिगर तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. 330 मिलियन टन्स काय आहे? आपलं हायएस्ट प्रोडक्शन आहे आतापर्यंतचं, आणि ते दरवर्षी वाढतच जात आहे. सो ते आहे. त्यानंतर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आहे, इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोशल वेलफेअर स्कीम ॲट एन्श्युरिंग नॅशनल फूड अँड न्यूट्रिशन सिक्युरिटी अँड एम्पॉवरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसायटी. सो यू शुड राईट दिस स्कीम, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. ठीक आहे, डिटेल्स जास्त महत्त्वाचे नाही आहे, बट फूडचा काही इश्यू आला, फूड सिक्युरिटी असेल, न्यूट्रिशन सिक्युरिटी असेल, ॲग्रो बेस्ड इंडस्ट्री असेल, सो यू शुड मेन्शन दिस स्कीम. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. आपण काय करत आहोत? ऑलमोस्ट 80 करोड इंडियन्स
फ्री फूड आपण देतोय त्याच्यामध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनामध्ये. सो त्यानंतर देर आर सर्टन इनिशिएटिव्स बाय गव्हर्नमेंट. व्हॉट आर द इनिशिएटिव्स? राईट इट डाऊन. ॲग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड. व्हॉट दे आर सेइंग? द एनहान्स्ड स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर विल सपोर्ट मीटिंग द फूड डिमांड, supply and access to the nationals across the country, and various initiatives have been taken by the government to encourage the storage infrastructure and strengthen the food system under the agriculture infrastructure fund. So हा एक फंड आहे AIF, write it down, agriculture infrastructure fund. Then agriculture market infrastructure scheme is there. ठीक आहे, APMC आहे आपल्याकडे. सब मिशन ऑन ॲग्रिकल्चर मेकनायझेशन. सब मिशन ऑन ॲग्रिकल्चरल मेकनायझेशन. Why mechanization is required? Because mechanization enhances the productivity of agriculture. So we need more agricultural production, but we also need more agricultural productivity. बरोबर. आणि त्यासाठी what is required? Mechanization. For that government is coming forward with what? This scheme, submission on agricultural mechanization. Then there is other scheme, प्रधानमंत्री फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम. मायक्रो फूड प्रोसेसिंग, मायक्रो म्हणजे काय? लोकल लेवलला आहे, डिस्ट्रिक्ट लेवलला आहे, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. त्याच्यामध्ये काय आहे? फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस. सो एंटरप्रेन्योरशिपला आपण प्रमोट करतोय डिसेंट्रलाइज अप्रोचनी. देन देर इज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना अँड मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर. वाय दिस स्कीम? MIDH, we just saw in the editorial, diversification of agriculture into horticulture. Promote horticulture, we have this scheme, MIDH. If you don't know, write it down. All these schemes are very important, MIDH. Next, sustainable food system. बघा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. What are the elements of it? Free food grains per month, 5 kg per person to the priority household. Priority household असेल तर काय आहे? 5 kg. आणि 35 kg पर फॅमिली टू द अंत्योदय अन्न योजना एक आहे, त्याच्या अंतर्गत 35 म्हणजे एकदम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जर असेल तर आहे 35 kg. आणि BPL मध्येच आहे, बट त्यांची थोडी स्थिती बरी आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? प्रायोरिटी हाऊसहोल्ड. ते कधी पण एक्स्ट्रीम पॉवर्टीमध्ये जाऊ शकतात, त्यांना आपण म्हणतो प्रायोरिटी हाऊसहोल्ड, PHH. त्यांना किती आहे? 5. सो हे महत्त्वाचं आहे प्रिलिम्स पर्स्पेक्टिव्हनी. अँड फूड सिक्युरिटी फॉर एव्हरी हाऊसहोल्ड हे आपण करतो आहोत. नेक्स्ट what is important? ठीक आहे. सो हा चार्ट दिलेला आहे. सो नॉट दॅट इम्पॉर्टंट, हे फॅक्ट्स करू नका. ठीक आहे. नेक्स्ट गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्ह जस्ट आपण पाहिलेले आहोत. सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज सेटअप अंडर द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ ॲक्ट ऑफ 1964. ठीक आहे, हे महत्त्वाचं आहे. आणि एस्टॅब्लिश्ड इन द इयर 1965. काय आहे FCIचं काम? तर FCI मॉनिटर्स द स्टोरेज कॅपॅसिटी and based on the storage gap assessment, storage capacities are created, hired, and FCI augments the storage capacity through the following initiatives. FCI चे काय काय इनिशिएटिव्स आहेत बघा. ठीक आहे. प्रायव्हेट एंटरप्रेन्योरशिप गॅरंटी स्कीम आहे, त्यानंतर सेंट्रल सेक्टर स्कीम आहे, कन्स्ट्रक्शन ऑफ सायलोज अंडर पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप आहे. सो सगळे हे जे आहेत स्कीम्स या एवढ्या महत्त्वाच्या नाही आहेत, या FCIच्या आहेत. सो नॉट दॅट इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट, द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया इज अबाउट वॉट? 311 मेट्रिक मिलियन टन्स. लक्षात ठेवा एक फिगर. त्यानंतर व्हॉट दे आर सेइंग की इंडिया इज वॉट? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लॅन आहे इन कोऑपरेटिव्ह सेक्टर विच हॅव बीन रोल्ड आउट as a pilot project in different states of the country. The plan entails creation of various agri infrastructure at the PSES level, including setting up of decentralized godowns, custom hiring centers, processing units. Custom hiring center म्हणजे काय आहे की एखादा फार्मर्स आर पुअर, तर ते स्वतः एखादा ट्रॅक्टर घेऊ शकत नाही आहेत. सो कस्टम हायरिंग सेंटर म्हणजे काय करतो आपण? एक ट्रॅक्टर ग्रामपंचायत विकत घेईल आणि मग ते भाड्याने आपण वापरू शकतो. ठीक आहे. सो कस्टम हायरिंग सेंटर आहेत किंवा वेगवेगळे इक्विपमेंट्स आहेत. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये सीड्स देऊ शकतो आपण. ठीक आहे. पेस्टिसाइड्स आहेत, फर्टिलायझर्स आहेत, इन्सेक्टिसाइड्स आहेत, तर त्या गोष्टी आपण देऊ शकतो. फेअर प्राईस शॉप आहे. सो हे काय करतोय आपण? डिसेंट्रलाइज करतोय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सो याचं आय थिंक महत्त्वाचं आहे की कोणत्या मिनिस्ट्री अंडर आहे. ठीक आहे. मिनिस्ट्री ऑफ कन्झ्युमर अफेअर्स नावाची एक मिनिस्ट्री आहे, मिनिस्ट्री ऑफ कन्झ्युमर अफेअर्स अँड पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन ही एक मिनिस्ट्री आहे. त्या मिनिस्ट्री अंतर्गत ही आहे FCI. सो हे काय करते बघा? की अचीवमेंट्स एन्श्युरिंग द फूड सिक्युरिटी फॉर ऑल. कोणाचं आहे? FCI. फ्री फूड ग्रेन्स टू 80 करोड प्लस इंडियन्स. कोणती स्कीम आहे? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. 5 kg PHH, 35 kg I मध्ये आहे.
नेक्स्ट प्रोड्यूस अबाउट 756 लाख. हे नका, हे डोंट राईट फिगर्स, डोंट ट्राय टू रिमेंबर द फिगर्स. एकदम ज्या सोप्या फॅक्ट्स असतील तर लक्षात ठेवा, अदरवाईज हे एवढं डिटेलमध्ये लक्षात नका ठेवू. ठीक आहे. GPS बेस्ड व्हेकल ट्रॅकिंग आहे यांच्याकडे, GPS बेस्ड व्हेकल ट्रॅकिंग. वी आर गोइंग टू सी टॉक अबाउट देम. ठीक आहे. देन देर आर सम सर्टन अदर ऑर्गनायझेशन्स ऑल्सो. What are them? So National Cooperative Development Corporation आहे, NCDC, with the support of NABARD. Again, NABARD is very important. National Bank for Agriculture and Rural Development. So answer मध्ये try to include these organizations. NABARD असेल, NCDC आहे. त्यानंतर there is again along with FCI, Food Corporation of India, warehouses आहे. But there is other body, Central Warehousing Corporation. सेंट्रल वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन्स आहेत. त्यानंतर अजून एक आहे सेंट्रल रेल साईड वेअरहाऊसिंग कंपनी एक आहे, CRWC, ती एक कंपनी आहे. त्यानंतर नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, नॅपकॉन्स आहेत. नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन आहे. ठीक आहे. सो हे वेगवेगळ्या बॉडीज आहेत विच मेंटेन्स वेअरहाऊसेस, विच मेंटेन्स गोडाऊन्स इन इंडिया. ठीक आहे. नेक्स्ट, सो अचिव्हिंग द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल. अगेन किती आहे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल? नंबर 1, झिरो हंगर. त्यासाठी काय म्हणता येते की फूड ग्रेन स्टोरेज विल डायरेक्टली सपोर्ट इन अचिव्हिंग द टार्गेट्स मेड अंडर द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल ऑफ झिरो हंगर, विच एम्स टू एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ हंगर अँड मालन्यूट्रिशन अँड डबल द ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्टिव्हिटी अँड इन्कम्स ऑफ द स्मॉल स्केल फूड प्रोड्युसर्स अँड ऑल्सो इंडिकेटर्स अंडर टार्गेट 12. टार्गेट 12 काय आहे? तर काय आहे? सस्टेनेबल कन्झम्पशन अँड प्रोडक्शन कॅन बी अचीव्ड थ्रू द ॲडव्हान्समेंट इन स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर. स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर जर नसेल तर काय होणार आहे? फूड वेस्ट होणार आहे. आणि आपलं SDG गोल नंबर 12 काय आहे? रिस्पॉन्सिबल कन्झम्पशन. तुम्ही व्यवस्थित जे तुमचे रिसोर्सेस आहेत, पाणी व्यवस्थित वापरा, ते अन्न नासाडी करू नका, ते सुद्धा गोल आहे बघा. सो ते हॅव लिंक्ड SDG 1 and SDGs 12 to the what? Strong and resilient storage infrastructure. ठीक आहे. वे फॉरवर्ड मध्ये काय दिलेलं आहे? वे फॉरवर्ड मध्ये मॉडर्नायझेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव्ड वेअरहाऊसिंग कॅपॅसिटी, private sector participation and hands-on training on scientific storage methodology can empower the farmers or the stakeholders in the management storage of agricultural commodities. So look at the different dimensions they have given. काय आहे? पहिलं डायमेन्शन पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, हार्वेस्ट केल्यानंतर जे स्टोरेज आहे ते आहे. त्यानंतर इम्प्रूव्ड वेअरहाऊसिंग कॅपॅसिटी. वेअरहाऊसिंग आहेत बट वी नीड टू इम्प्रूव्ह द कॅपॅसिटी. वेअरहाऊसिंग सध्या आहेत का? येस, भारतामध्ये खूप सारे आहेत. 2 लाखाहून जास्त गोडाऊन्स आहेत FCIचे भारतामध्ये. बट वेअरहाऊसिंग कॅपॅसिटी, त्याची कॅपॅसिटी आपल्याला वाढवायची आहे. एक असेल त्याच्यामध्ये किती तुम्ही फूड ठेवू शकता, तर ते वाढवायचं आहे. त्यानंतर प्रायव्हेट सेक्टर पार्टिसिपेशन आहे. नेक्स्ट, हँड्स ऑन ट्रेनिंग टू द सायंटिफिक स्टोरेज मेथॉडॉलॉजी. जे वर्कर्स इथे काम करत आहेत तर त्यांना ट्रेनिंग द्यायला पाहिजे, कसं आपण हँडल करतोय. ठीक आहे. फूड. नेक्स्ट, of decentralized local storage system will reduce the wastage of food grains, strengthen food security and prevent distress sales by farmer. Distress sales by farmers म्हणजे काय होतं की शेतकऱ्याने काय आहे ऑलरेडी लोन घेतलेला आहे बियांसाठी. He has taken loans for the seeds, for the fertilizers, for the pesticides. Now what has happened? After 4-5 months जे पीक जे आलेलं आहे ते आलेलं आहे ना, ठेवायचं कुठे त्याला, तर त्याला माहिती नसेल तर त्याला काय आहे विकणं भागच आहे. आणि होतं कसं, एक क्रॉप सायकल नंतर सगळ्यांचंच पीक येतं, सगळ्यांचेच बटाटे मार्केटमध्ये येतात. सो खूप सारे बटाटे म्हणा, टमॅटो, कांदे काही असेल तर त्याचं काय होणार आहे, भाव उतरणार आहे. कारण बेसिक प्रिन्सिपल आहे सप्लाय डिमांड सप्लाय खूप जास्त वाढलेला आहे. सो त्याची प्राइस कमी झालेली आहे. त्याला आपण काय म्हणतोय डिस्ट्रेस सेल्स. त्याला आता विकणं भागच आहे कारण कर्ज घेतलेलं आहे, कर्ज फेडायचं आहे, नाही फेडलं तर लोन आहे, त्याचं व्याज आहे. ठीक आहे. सो त्याला आपण काय म्हणतोय डिस्ट्रेस सेल्स बाय फार्मर्स. ते अवॉइड करण्यासाठी जर का त्यांनी ठेवलं गोडाऊनमध्ये, वेअरहाऊसेसमध्ये, तर त्याला काही महिन्यांनी अजून जास्त चांगलं त्याचं इन्कम मिळेल. बरोबर आहे. सो अशा गोष्टी टाळता येऊ शकतात. यू कॅन प्रिव्हेंट डिस्ट्रेस सेल्स बाय फार्मर्स. द इन्क्रीज्ड इन्व्हेस्टमेंट इन मॉडर्नायझेशन ऑफ वेअरहाऊसिंग, लॉजिस्टिक्स, cold chain, food processing and integrated value chain development can enable the goal of becoming a developed nation and achieving the sustainable development goal. बघा त्याने कसं लिंक केलेलं आहे. SDG गोल्स आपल्याला अचीव्ह करायचे आहेत का? येस. आपलं दुसरं गोल काय आहे, डेव्हलप्ड नेशन बाय 2047. जर डेव्हलप्ड व्हायचं असेल तर काय आहे, ॲग्रिकल्चर,
ॲग्रिकल्चर जे आहे ते महत्त्वाचं आहे, कारण 55% जनता शेतीमध्ये गुंतलेली आहे, डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली. त्यासाठी काय करायचं आहे आपल्याला, इन्क्रीज इन्व्हेस्टमेंट इन मॉडर्नायझेशन ऑफ वेअर हाऊसिंग. त्यानंतर लॉजिस्टिक्समध्ये वर्क करा, तुमचे कोल्ड चेनमध्ये वर्क करा, फूड प्रोसेसिंगमध्ये पैसा इन्व्हेस्ट करा. सो दॅट इज गोइंग टू एनहान्स द इन्कम ऑफ द फार्मर, इन्कम ऑफ द 55% ऑफ इंडियाज पॉप्युलेशन विच आर एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ॲग्रिकल्चर. सो अशी एक लिंक लावलेली आहे. काय आहे, सस्टेनेबल. सो व्हेरी गुड लाईन. ठीक आहे, एंड इज व्हेरी गुड. सो असा एंड करा तुमच्या आन्सरचा पॉझिटिव्ह नोटने. नेक्स्ट, वेअर हाऊसिंग चेंजिंग गिअर्स टू मीट द प्रेझेंट चॅलेंजेस. ओके, सो फर्स्ट आर्टिकलमध्ये आपण एक रफली पाहिलेलं आहे काय आहे सिनारिओ. याच्यामध्ये दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक. आता सध्या काय काय आहेत प्रेझेंट सिनारिओ वेअर हाऊसेसचे, व्हॉट आर द चॅलेंजेस अँड व्हॉट इज द वे फॉरवर्ड अबाउट द वेअर हाऊस. So this article starts by giving a brief background of the challenges faced by farmers at the post-harvest stage. Then it discusses the warehouse receipt system and transferability of the receipt. So याच्यामध्ये एक स्कीम आहे, very important. You should write in your notes. काय आहे, warehouse receipt system. warehouse receipt system म्हणजे काय आहे आपण पाहणार आहोत. So ते आहे the salient features of the participants of a good warehouse receipt system. वेअरहाऊस WRS लिहून ठेवा, डिपॉझिटर्स, वेअरहाऊसमॅन, ॲसेट्स, फायनान्शियल. सो याच्यामध्ये काय आहे, दोन गोष्टी आहेत. एक तर खूप जास्त डिटेलमध्ये दिलेलं आहे, खूप जास्त डिटेलमध्ये नॉट इम्पॉर्टंट बिकॉज SA इज अ पार्ट ऑफ GS. UPSC जनरलाइज स्टडी आहे. वी आर नॉट गिविंग एक्झाम ऑफ FCI. FCIची एक्झाम नाही आहे. तर जस्ट मेन्शन निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसिप्ट्स अँड हाऊ दे आर गोइंग टू हेल्प. याच्यामध्ये जास्त डिटेल्स दिलेले आहेत टेक्निकल. सो टेक्निकल गोष्टी जिथे येतात, सो वी स्टे अवे फ्रॉम दॅट टेक्निकल डिटेल्स. ठीक आहे, आपल्याला टेक्निकल डिटेल्स जास्त गरजेचं नाही आहेत. सो काय आहे बघा, म्हणतायत की वेअर हाऊस इज वॉट सिम्पली पुट अ हाऊस फॉर गुड्स ॲनालॉगस टू रेंटेड अकॉमोडेशन ऑर अ गेस्ट हाऊस. म्हणजे काय, जे पीक जे उत्पन्न काढलेलं आहे शेतकऱ्यांनी ते थोड्या दिवसासाठी आपण ठेवतोय ना, तिथून ते परत जाणार आहे, मार्केटमध्ये जाईल किंवा फेअर प्राईस शॉपमध्ये जाईल वगैरे वगैरे वगैरे. सो काय आहे, वेअर हाऊस सिम्पली पुट अ हाऊस फॉर द goods analogous to rented accommodation or guest house for the material in its journey along the supply chain. Warehouses in the past were always termed cost centers under the nation that they rarely added value. तर आधी काय होतं की हे फक्त काय आहे आपण ठेवतोय फक्त, बट आता सध्या वेअर हाऊसेसचा त्याच्यापेक्षा जास्त काय आहे त्याचे फायदे जे आहेत ते त्यांनी सांगितलेले आहेत की इट्स नॉट म्हणजे ते फक्त काय होतं इकॉनॉमीला बर्डन आहेत अशा आशयाने आपण बघायचो कशाला वेअर हाऊसेसला. बट आता जे तुम्ही त्याचे फीचर्स पाहाल काय काय फीचर्स आहेत बघा. इट एम्स टू अचीव दिस थ्रू द ऑप्टिमल ब्लेंड ऑफ द फॉलोइंग. काय आहे बघा वेअर हाऊसेसचं, मॅक्झिमायझिंग द स्टोरेज स्पेस यूज, डिप्लॉईंग द हँडलिंग इक्विपमेंट्स, देन preserving the quality of the goods, guaranteeing access to goods as and when needed, and maintaining necessary security measures. So basically warehouses म्हणा किंवा फूड कॉर्पोरेशनचं काम काय आहे, जे शेतकरी आहेत दे आर प्रोड्युसिंग क्रॉप्स, ठीक आहे, दे आर प्रोड्युसिंग फूड. सो त्यांना एक चांगली इन्कम द्यायचं आहे, बरोबर आहे, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राईस. देन देर आर सम पुअर पीपल आउट देअर, ठीक आहे. सो त्या गरीब लोकांना कमी पैशामध्ये क्वालिटी अन्न द्यायचं आहे, हे आहेत दोन. सेकंड, टू मेंटेन द फूड स्टॉक, बफर फूड स्टॉक. इमर्जन्सी काय असू शकते, कोविड असेल, फ्लड्स असतील, ड्रॉट्स असतील, सायक्लोन्स असतील, वॉर असेल, त्याच्यामध्ये वी नीड सर्टन बफर, ठीक आहे. सो ते काम आहे की एखादं बफर आपण करत आहोत. अँड फोर्थ वर्क ऑफ FCI इज वॉट, प्राईस स्टॅबिलायझेशन. प्राईस स्टॅबिलायझेशन ऑफन व्हॉट हॅपन्स मार्केटमध्ये की कांदा एकदम 200 रुपये किलो असं होतं ना, लसूणच खूप महाग झाला आहे किंवा भाज्या महाग झाल्या आहेत किंवा धान्य महाग झालं आहे. इन दॅट केस द प्राईस स्टॅबिलायझेशन रोल इज प्लेड बाय FCI. जे तिचे वेअर हाऊसेस आहेत त्याच्यामध्ये त्यांनी स्टोअर केलेलं आहे ना. सो मार्केटमध्ये एखाद्या कमॉडिटीची व्हॅल्यू किंमत वाढत असेल तर काय करणार आहेत, गोडाऊनचा माल मार्केटमध्ये आणतील, सो त्याची प्राईस कमी होईल. सो प्राईस स्टेबलायझेशनचं सुद्धा काम आहे. सो काय आहे, गिविंग MSP म्हणजे फार्मरला एक बेसिक मिनिमम प्राईस अश्युअर करणं आहे. त्यांचं जे फूड जे त्यांनी घेतलेलं आहे, क्रॉप जे घेतलेलं आहे त्याला एक सर्टन मार्केट प्रोव्हाइड करणं एक काम आहे. दुसरं काय आहे, गिविंग क्वालिटी फूड, अफोर्डेबल फूड टू द पुअर पीपल. थर्ड इज वॉट, मेंटेनिंग बफर ऑफ द फूड. अँड फोर्थ इज वॉट, प्राईस स्टॅबिलायझ. सो असे 4 काम आहेत
FCIचे आणि वेअर हाऊसेसचे. So warehouses are now seen as vital links within the supply chains as key areas that enable an organization to regulate the flow of goods between supply and demand points, and the ultimate goal of warehousing is what to minimize the operating cost while maintaining the quality services. It aims to achieve this through an optimal blend of the following. So हे आपण वाचलेलं आहे. नेक्स्ट काय आहे, फार्मर्स फेस मेजर प्रॉब्लेम्स ॲट द पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज, पर्टिक्युलरली दोज ऑफ लिक्विडिटी. त्यांना पैसा मिळत नाही आहे, बरोबर आहे. सो त्यासाठी काय केले आपण, ऑफन दे हॅव नो अदर ऑप्शन बट टू गो टू द नियरेस्ट मंडी अँड सेल देअर स्टॉक्स. हावेवर इमिडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट प्राइस युजली फॉल. I just told you there are plenty of commodities of that certain crop, so price is going to fall. So what is the solution? The solution is what? Warehouse receipt. Warehouse receipt मध्ये आपण काय करता आहोत, सपोज जस्ट एक्झाम्पल की तुमचं 100 किलो तुम्ही बटाटे आहेत, ठीक आहे, तुम्हाला सध्या पैसे पाहिजे आहेत बट यू डू नॉट नीड टू सेल दॅट इन मार्केट, तुम्हाला सेल पण करायचं नाही आहे. सो व्हॉट यू कॅन डू, यू कॅन डिपॉझिट युअर 100 kg of potatoes to the warehouses. Warehouse will give you an receipt. काय रिसिप्ट मध्ये असणार आहे की सो अँड सो XYZ पर्सन हॅज डिपॉझिटेड 100 kgs ऑफ पोटॅटोज इन माय वेअरहाऊसेस. ती तुम्हाला रिसिप्ट भेटणार आहे आणि ती रिसिप्ट जर तुम्ही बँकेमध्ये दाखवली तर तुम्हाला बँक काय देणार आहे, लोन देऊ शकतं, ठीक आहे. तर ती गोष्ट आहे अ वेअरहाऊस रिसिप्ट. सो व्हॉट इज वेअरहाऊस रिसिप्ट? इज अन एक्नॉलेजमेंट इन रायटिंग or in electronic form issued by a warehouse man or his duly authorized representation on receiving goods not owned by him for storage. At some stage, nearly everyone has used instruments similar to warehouse receipts. They may have left their coat in a ठीक आहे, ते जाऊ दे. मेन आय होप द कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर झालेली आहे. कशाची? वेअरहाऊस रिसिप्ट्स अँड वेअरहाऊस रिसिप्ट सिस्टीम्स काय आहे, तुम्हाला ते काय देणार आहे, रिसिप्ट देणार आहेत आणि ती तुम्ही एनकॅश करू शकता मार्केटमध्ये. नेक्स्ट, ठीक आहे. सो हे काय आहेत, पोस्ट हार्वेस्ट चॅलेंजेस आहेत. मेजर चॅलेंज काय आहे, लिक्विडिटी, त्याला पैसा पाहिजे. सो तो जाणार आहे मंडीमध्ये, पण तसं न करता तुम्ही काय करता आहोत आपण, वी हॅव इंट्रोड्यूस दिस सिस्टीम वेअरहाऊस रिसिप्ट्स, ठीक आहे. द फार्मर्स विल गेट रेम्युनरेटिव्ह प्राइजेस ओनली इफ ही कॅन वेट फॉर सम टाइम, बट अनफॉर्च्युनेटली ही कॅनॉट डू दिस ॲज ही नीड्स फंड्स to pay back the outstanding crop loans and to meet his consumption needs, besides meeting the requirements of the next sowing season. So he needs money for that, and the farmers may also suffer from the lack of a trustworthy storage system. Trustworthy नाहीये, कुठे तुम्ही ठेवताय, that is not trustworthy. So त्यासाठी we are coming up with warehouses, good quality of warehouses. So this is despite increase in the food production and credit flow into the agricultural sector. ठीक आहे. सो ग्रीन रिव्होल्यूशन मध्ये काय झालेलं आहे, क्रेडिट फ्लो इन्क्रीज झालेला आहे. गव्हर्नमेंट्स पॉलिसी सपोर्ट द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री हॅज रायझन टू रेकॉर्ड लेवल्स, ठीक आहे, ते झालेलं आहे. नेक्स्ट, द फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज दॅट दो द क्रेडिट फ्लो इन टू द ॲग्रिकल्चर हॅज इन्क्रीज, द लिक्विडिटी इन रुरल एरिया इज स्टील लो. सो क्रेडिटचे पण दोन प्रकारचे आहेत. एक आहे प्री हार्वेस्ट क्रेडिट, की तुम्हाला बी घ्यायचं असेल, त्यानंतर तुम्हाला फर्टिलायझर घ्यायचं असेल, दॅट इज वॉट पहिलं तुम्हाला शेतीचं, त्याला आपण काय म्हणतो, प्री हार्वेस्ट क्रेडिट. सो दॅट इज बेटर. सध्याची सिच्युएशन आहे, त्यांचं म्हणणं काय आहे, क्रेडिट फ्लो आहे ॲग्रिकल्चरमध्ये, मात्र लिक्विडिटी नाही आहे. लिक्विडिटी नाही आहे म्हणजे पैसा खेळतं नाही आहे. अर्बन एरियाजमध्ये काय होतं, सॅलरीड पर्सन असतात, एम्प्लॉईड असतात, सो दर महिन्याला सॅलरी आहे. इथे तसं होत नाही आहे. एक क्रॉप सायकल, खरीफ नंतर तुम्हाला पैसे मिळणार आहेत, रबी क्रॉप्स त्याच्यानंतर तुम्हाला पैसे मिळणार. सो एक 3-4 महिन्याची सायकल असते, त्याच्यानंतरच तुम्हाला काय आहे, एक ॲश्युअर्ड इन्कम तुम्हाला मिळणार आहे. त्यामुळे रुरल जे इंडिया आहे त्याच्यामध्ये काय आहे, जी लिक्विडिटी जी आहे ती कमी आहे, त्यांचं असं म्हणणं आहे. इफ वी अनालाइज द क्रेडिट फ्लो टू द सेक्टर, द मेजर चंक इज प्री हार्वेस्ट फायनान्स अँड पोस्ट हार्वेस्ट फायनान्स इज ओनली अबाउट 2%. पोस्ट हार्वेस्ट, पीक आल्यानंतरचं, ठीक आहे, ऑफ टोटल ॲग्रिकल्चरल क्रेडिट, द पर्सेंटेज ऑफ फार्मर्स बेनिफिटिंग फ्रॉम द डायरेक्ट लेंडिंग फ्रॉम बँक्स कॅन ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड, अँड द फार्मर्स वुड नॉट ऑल्सो रिअलाइज अ गुड व्हॅल्यू फॉर देअर प्रोड्यूस इफ हॅव टू सेल इट इमिडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट, ठीक आहे. सो त्यानंतर थोडं थांबून, थोडं तुम्ही आमच्या गोडाऊनमध्ये ठेवा, थोडं महिने थांबा, एकदमच तुम्हाला पैशाची गरज असेल, वी आर गिविंग यू वेअरहाऊस रिसिप्ट. नेक्स्ट, the existence of a well-regulated warehouse receipt system is essential to increase the confidence of such lending institutions. And in this article, so they are going to explain काय आहे warehouse receipts. So हे आपण ऑलरेडी पाहिलेले आहोत, डेफिनेशन पाहिलेले आहोत.
आणि हे सगळं त्यांनी हिस्ट्री दिलेली आहे, नॉट दॅट इम्पॉर्टंट कुठे कुठे आहे जगामध्ये, पहिलं काय त्याची हिस्ट्री होती, एक्झाम पर्स्पेक्टिव्हनी व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. सो बघा हे दोन आहेत, एक आहे निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसिप्ट आणि एक आहे नॉन निगोशिएबल वेअरहाऊस. सो नॉन निगोशिएबलमध्ये काय आहे, सच रिसिप्ट्स आर इश्यूड टू अ स्पेसिफिक इंडिव्हिज्युअल, दॅट इज व्हॉट नॉन निगोशिएबल. निगोशिएबलमध्ये तुम्ही काय करताय, जी वेअरहाऊस रिसिप्ट जी तुम्हाला मिळालेली आहे ती रिसिप्ट तुम्ही दुसऱ्या एका माणसाला देताय, दॅट पर्सन विल गिव्ह यू मनी, बरोबर आहे, त्या माणसाकडे पैसा आहे. सो दॅट रिसिप्ट विल बी ट्रान्सफर टू दॅट पर्सन एक्स. इफ सपोज आय एम अ एक्स पर्सन, आय एम अ फार्मर, X person, I have stored my commodity in the warehouses, so I will get a receipt. In the negotiable warehouse receipt, I will give that receipt to the person Y, right? Person Y will give money to me, right? And person Y now will encash ती रिसिप्ट आहे ती तो 5 महिने 6 महिने थांबल्यानंतर तो ते जे क्रॉप जे आहे जे मी डिपॉझिट केलेला आहे ॲज अ फार्मर ते त्याचं झालं, वाय पर्सनचं झालं, ठीक आहे, त्याच्याकडे आता रिसिप्ट गेलेली आहे, मग तो ते काढू शकतो 5 महिन्यांनी आणि मार्केटमध्ये विकून मग त्याला पैसा मिळेल, बरोबर. हे काय आहे, निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसिप्ट्स, बरोबर आहे. आणि दुसरं आहे नॉन निगोशिएबल. नॉन निगोशिएबलमध्ये काय होतं आहे, सच रिसिप्ट्स आर इश्यूड टू अ स्पेसिफिक इंडिव्हिज्युअल, देअर ट्रान्सफर रिक्वायर्स 3 स्टेप्स, अँड ॲग्रीमेंट बिटवीन द रिसिप्ट होल्डर अँड द बायर, सेंडिंग अ रिटर्न नोटीस टू द वेअरहाऊस ऑपरेटर. आणि वेअरहाऊस ऑपरेटरला पण सांगायचं आहे की मी असं रिसिप्ट ट्रान्सफर करत आहोत, आणि अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द वेअरहाऊस ऑपरेटर दॅट द गुड्स आर नाव हेल्ड इन द वेअरहाऊसेस ऑन अ बिहाफ ऑफ द बायर. ठीक आहे. सो या गोष्टी आहेत. अगेन या बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत सो दे आर थोडंसं डिटेलमध्ये आहे, दॅट इज नॉट रिक्वायर्ड, कसं असतं वगैरे वगैरे वगैरे. सो डोंट गो इन टू दॅट. डिपॉझिटर म्हणजे काय, वेअरहाऊस म्हणजे काय, ठीक आहे. आपल्याला फक्त काय लिहायचं आहे तुम्हाला एक्झाममध्ये, गोडाऊन्स, आणि ही स्कीम आहे वेअरहाऊस रिसिप्ट सिस्टीम, निगोशिएबल आहे, नॉन निगोशिएबल आहे. सो वेअरहाऊस रिसिप्ट सिस्टीम, आय होप तुम्हाला कन्सेप्ट समजली असेल, दॅट इज सफिशियंट. सो डोंट रीड दिस इज नॉट इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. फंक्शन्स ऑफ वेअरहाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेटरी अथॉरिटीज, होय त्याचे फंक्शन्स आहेत, ठीक आहे. रजिस्ट्रेशन आहे, ठीक आहे, पण नॉट इम्पॉर्टंट फ्रॉम एक्झाम पर्स्पेक्टिव्ह, ठीक आहे. पेपर बेस्ड वेअरहाऊस रिसिप्ट आणि ENW, ओके. आपल्याला असा डायरेक्ट प्रश्न नसतो, वी हॅव जनरल क्वेश्चन्स, हाऊ टू इन्क्रीज, व्हॉट आर द चॅलेंजेस टू इंडियन ॲग्रिकल्चर, व्हॉट वी कॅन डू. सो ह्या गोष्टी डिटेल्स आहेत, सो डोंट डू दिस. हे जे डायग्राम्स वगैरे आहेत, सो दॅट इज नॉट ॲट ऑल नीडेड. सो कन्क्लुजन त्यांनी कसं केलेलं आहे की द WDRA हॅज मोर दॅन 5000 व्हॅलिड वेअरहाऊस रजिस्ट्रेशन. WDRA म्हणजे हे सगळं जे बघते सिस्टीम वेअरहाऊसेसची ती आहे. सो तेच आहे. सो नॉट अगेन इम्पॉर्टंट नाही आहे एवढं, ठीक आहे. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हॉट, इन्स्टिट्यूशनलाइज्ड मॅनेजमेंट ऑफ फूड सिक्युरिटी, FCI's रोल इन सेफ स्टोरेज, distribution, transportation of food grains. So India runs the world's largest food security management system. World's largest food security management system. Not only in terms of number of people. Number of people तर खूप आहेच, कारण आपली largest population झालेली आहे. We are number 1 in terms of population, but also in terms of volume of operations, because our area is also large. 7th largest country आहे in terms of area. सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचं जे ऑपरेशन आहे ते जॉग्राफिकली व्हास्ट आहे. पॉप्युलेशन वाईज तर इट इज लार्जेस्ट, ते आहेच आहे, बट जॉग्राफिकली सुद्धा ते व्हास्ट आहे, ठीक आहे. वाईल सेफ स्टोरेज ऑफ फूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिक्वायरमेंट टू रन धिस कॉम्प्लेक्स सिस्टीम, ट्रान्सपोर्टेशन फ्रॉम सरप्लस रिजन्स टू डेफिसिट रिजन्स, अँड eventual distribution among a large number of beneficiaries and institutions are equally important features. The nodal institution managing this Herculean task is what, Food Corporation of India, a government of India undertaking. and हे article आहे. again half article जे आहे initial half, that is important from exam perspective, त्याच्यामध्ये त्यांनी challenges वगैरे वगैरे सांगितलेले आहेत. again second half जे आहे that is going in detail. वेअरहाऊसेसचं किती लेंथ पाहिजे, किती ब्रेडथ पाहिजे, किती हाईट पाहिजे, नॉट अट ऑल रिक्वायर. सो काय म्हणता येते, ॲट प्रेझेंट द प्रोजेक्टेड पॉप्युलेशन ऑफ इंडिया इज अबाउट 1.4 बिलियन. ओके. द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्युट्स फ्री फूड ग्रेन्स अंडर वॉट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, टू अबाउट 81 करोड, अराउंड 80 करोड लिहा, यू कॅन राईट ना. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रोव्हाइड्स फ्री फूड टू अबाउट 80 करोड पॉप्युलेशन. ते चूक नाही म्हणणार आहे, असंच लिहायचे असतं, ठीक आहे. 81.35 असं पाठ करू नका. अराउंड 80 करोड आहे, किंवा म्हणा मोर दॅन 80 करोड असं तुम्ही म्हणू शकता, ठीक आहे. अक्रॉस दिस कंट्री आयडेंटिफाय ॲज पर द गाईडलाईन्स कंटेन इन द नॅशनल फूड सिक्युरिटी ॲक्ट
अगेन देर आर सर्टन स्कीम्स. ही एक स्कीम आहे, लेटेस्ट आहे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. बट याच्या अगोदर पण आपण फ्री फूड, फ्री म्हणण्यापेक्षा सबसिडाइज फूड देत होतो. वी हॅड इम्प्लिमेंटेड नॅशनल फूड सिक्युरिटी ॲक्ट 2013ची आहे. वाईल 8 करोड पीपल इन फॅमिलीज विथ अन ॲव्हरेज साईज ऑफ 3 पर्सन्स आर कवर्ड अंडर द अंत्योदय अन्न योजना. सो अंत्योदय अन्न योजना आहे 2000 साली आलेली आहे साधारण. देन 35 kg फॉर फ्री फूड ग्रेन्स पर फॅमिली पर मंथ. ठीक आहे. त्यानंतर प्रायोरिटी हाऊस होल्डला आहे, ते आपण पाहिलेलं आहे. नेक्स्ट अदर स्कीम्स आर ऑल्सो देअर. अपार्ट फ्रॉम PMGKAY, the government also runs some other welfare schemes like ICDS, Integrated Child Development Scheme, Ministry of Health आणि Ministry of Women and Child Development यांची जॉईंट एफर्ट्सनी स्कीम आहे ICDS. सो ICDSचं मेन हे काय आहे की 0 to 6 इयरचे जे मुलं आहेत, बिकॉज इंडियामध्ये इंडिया हॅज लार्जेस्ट नंबर ऑफ वॉट मालनरिश्ड चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड. सो मालनरिश्ड आहेत ते. 5 वर्षांपर्यंत कॉग्नेटिव्ह डेव्हलपमेंट, ब्रेन डेव्हलपमेंट होत असते. ती योग्य प्रमाणात होण्यासाठी काय गरजेचं आहे? फूड गरजेचं आहे, न्यूट्रिशनल फूड गरजेचं आहे. त्यासाठी ही स्कीम लॉन्च केलेली आहे ICDS, इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट स्कीम. राईट, ती स्कीम महत्त्वाची आहे. सो त्याच्यामध्ये पण फूड आहे, बरोबर आहे. सो ते फूड द्यायचे लोकांना. त्यानंतर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनामध्ये आता PM पोषणमध्ये आहे. PM पोषण प्रधानमंत्री ओव्हर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन असं काहीतरी आहे. प्रधानमंत्री ओव्हर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन. सो मिड डे मील स्कीम होती, त्याचा पुढचा भाग आहे हा PM पोषण. त्यानंतर वी हॅव अन्नपूर्णा स्कीम. अन्नपूर्णामध्ये वी आर गिविंग फूड टू द एल्डरली पॉप्युलेशन. अन्नपूर्णा स्कीम आहे. हॉस्टेल्स आहे, वेलफेअर इन्स्टिट्यूशन्स आहेत. सो द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू रन ऑल दिस स्कीम इज अबाउट 610 लाख मिलियन टन्स. अगेन लिहायचं आहे का? हे लिहायचं नाही आहे. बट FCI, there are many schemes which require food and this food is given by whom? FCI, Food Corporation of India. Storage, distribution and transportation is done by what? Food Corporation of India. That is why the role of FCI is immense. ठीक आहे, महत्त्वाची ऑर्गनायझेशन आहे. ॲट द टाइम FCI वॉज एस्टॅब्लिश्ड. कधी एस्टॅब्लिश झालेली आहे? 1965ला. इयर लक्षात ठेवा. इंडिया वॉज अ फूड डेफिसिट नेशन. इंडिया वॉज अ फूड डेफिसिट नेशन at that time in 1960s. So we had one agreement with USA, United States of America, that called PL 480 agreement. PL 480, under PL 480 India used to import food from the USA, but that quality of food was not good, right? So after that in 1960 India implemented Green Revolution. We implemented Green Revolution, so we get huge amount of food production. ठीक है. So India became food sufficient nation. From food deficit, India became food sufficient nation after Green Revolution. So what was the success of Green Revolution? So during this era, India launched Green Revolution to augment the food production with the uses of high yielding varieties. So Green Revolution basics, you know, we use the high yielding varieties of seeds and deployment of technologies agriculture. So what are the components of Green Revolution? First is high yielding variety. Second is what? Technology, that is what? Mechanization. And we implemented Green Revolution in the area where we already had good amount of water, good amount of irrigation system, and that was present at that time in Punjab, Haryana region, Western UP region. So that was the first region where we implemented this Green Revolution, right? Green Revolution, high yielding varieties, technology and irrigation. ठीक आहे. सो त्यावेळेस आपण काय होतं? फूड डेफिसिट होतो. सो त्याच्यामुळे आपण आता फूड सफिशियंट झालेलो आहोत. द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिव्हॉल्युशन रिक्वायर्ड कॉन्स्टंट सपोर्ट टू फार्मर्स बाय वे ऑफ गॅरंटिंग रिटर्न्स सो दॅट फूड ग्रेन प्रोडक्शन कुड बिकम viable and profitable enough for cycling investment. So this task was performed quite well by FCI. बरोबर आहे. MSP purchased by FCI and allied state government agency, particularly wheat and paddy. So wheat and paddy म्हणजे झालेला आहे. So this is the map showing what? Increased production of wheat and rice. So जे green जे आहे that is what paddy, red जे आहे that is what wheat. So जसा MSP वाढत गेलेला आहे तसं प्रोडक्शन वाढत गेलेलं आहे या ठिकाणी. ठीक आहे. So again map. The continued procurement from farmers encouraged them to produce more, due to which procurement share of the total production also started rising. India soon became self-sufficient and even food surplus.
food surplus. India became food surplus, but only in those two crops. Which crops? Wheat and rice. Currently, India is second largest producer of wheat, second largest producer of rice. So याच्या मागे मेन कारण काय आहे? कारण भरपूर आहेत, बट त्या क्रॉपला गव्हर्नमेंट MSP देतं. सो शेतकरी काय आहेत? ॲश्युअर्ड आहेत पंजाब हरियाणाचे की आपल्याला जे गव्हर्नमेंट एवढा मिनिमम पैसा ते मिळणारच आहे. त्यामुळे काय आहे? त्याचं उत्पन्न वाढत चाललेलं आहे MSPचं. बरोबर आहे. सो इंडियाने आता काय केलेलं आहे? बाकीच्या क्रॉप्सला पण MSP द्यायला सुरुवात केली आहे. सो देर आर 22 क्रॉप्स आय थिंक गव्हर्नमेंट गिव्स MSP. सो इंडिया सून बिकेम सेल्फ सफिशियंट. ठीक आहे. देन आवर डिपेंडन्स ऑन इम्पोर्ट्स डिक्लाइंड. सो आपण काय केलेलं आहे? PL 480 ॲग्रीमेंट जे होतं, सो ते ॲग्रीमेंट आपण टर्मिनेट केलं. तेव्हा आपल्याला गरज नाही, संपली गरज ग्रीन रिव्होल्युशनमुळं. बरोबर आहे. सो ग्रीन रिव्होल्युशन हा काय होता? बेसिकली एक काय म्हणतात इमर्जन्सी प्रोग्राम होता. त्यावेळेस फमाईनची कंडिशन येणार होती, ती येऊ नये म्हणून आपण ग्रीन रिव्होल्युशन इम्प्लिमेंट केलं होतं. बट ग्रीन रिव्होल्युशन जे गोष्टी ज्या झाल्या त्या अजूनही सुरू आहेत. त्यामुळे काय आहेत? देर आर अगेन मेनी डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ ग्रीन रिव्होल्युशन. बरोबर आहे. सो MS स्वामीनाथन जे रिसेंटली त्यांचं निधन झालं, सो ही प्रमोटेड वॉट एव्हरग्रीन रिव्होल्युशन. ही सेड की ग्रीन रिव्होल्युशन वॉज अ टेम्पररी प्रॅक्टिस. ठीक आहे. ग्रीन रिव्होल्युशन इज नॉट सस्टेनेबल. का? व्हाय ग्रीन रिव्होल्युशन इज नॉट सस्टेनेबल? बिकॉज दॅट युजेस एक्सेसिव्ह यूज ऑफ वॉटर. त्यामुळे ते सस्टेनेबल नाही आहे. दॅट इज व्हाय वी नीड एव्हरग्रीन रिव्होल्युशन. वी नीड रेनबो रिव्होल्युशन इन ॲग्रिकल्चर. ठीक आहे. सो ते आहे. नेक्स्ट, so this long institutionalized journey had started with 4 mandates given to FCI. so आपण बघितलेले आहे. to provide remunerative prices to the farmer. so 4 mandates काय काय आहेत FCI चे? to provide remunerative prices to the farmers. write it down. remunerative prices to the farmers. बरोबर आहे. B, to provide food grains to vulnerable sections of the society at affordable prices. vulnerable sections म्हणजे poor people आहे. we need to give them certain amount of food at what? Affordable prices. So this is the mandate of FCI. First is what? To give remunerative prices to the farmers. Second is what? Affordable food grains to the vulnerable people out there. C is what? To maintain the buffer stock reserves for exigencies, for emergencies. And fourth is what? To intervene in market for price stabilization. So हे 4 mandates आहेत FCI चे. Storage operations for food grains in central pool. So food grains like wheat and rice with low moisture and low pH activity fall under the non-perishable category. So there are 2 category: perishable, so fruits, vegetables, fish. So they are perishable, right? We need cold chain for that. हे जे आहेत ना, हे कमी खर्चामध्ये आपण जास्त काळ ठेवू शकतो. त्यामुळे यांना आपण प्रमोट केलं wheat, rice ला. And low pH activity fall under the non-perishable category and can be stored for a longer duration of 1 to 4 years, while wheat after procurement is bagged and stored in a godowns as well as in bulk form in silos. Paddy after procurement from farmers is milled into the rice and then stored in godowns in bag format. ठीक आहे. सो बॅग असतात पोती वगैरे. नेक्स्ट काय आहेत? कन्व्हेन्शनल गोडाऊन्स. अगेन कन्व्हेन्शनल गोडाऊन्स काय काय आहे? द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बॅग्ड व्हीट. सो FCI स्टोरेज स्ट्रक्चर हॅज फॉलोइंग फीचर्स: रोबस्ट टू विस्टँड द एन्व्हायरमेंटल स्ट्रेसेस फॉर लॉंग टाइम, लेस मेंटेनन्स कॉस्ट. एन्व्हायरमेंटल स्ट्रेसेस म्हणजे काय? हाय टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, रेनफॉल आहे, ह्युमिडिटी आहे. एबल टू प्रिव्हेंट एंट्री ऑफ रोडंट्स, बर्ड्स अँड अदर. सो दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट. जे तुमचं गोडाऊन जे पाहिजे ते कसं पाहिजे हे सांगितलेलं आहे. Then walls, floor and roof must be damp proof and prevent entry of rain. Again these provisions are not important. just एकदा वाचून घ्या. बट एक्झाम मध्ये असं येणार नाहीये की तुमचं गोडाऊन कसं पाहिजे. बरोबर आहे. सो हे बेसिक अंडरस्टँडिंग आहे. डोंट राईट दिस, कीप दिस डेटा. मेजर इंजिनिअरिंग रिक्वायरमेंट्स. ठीक आहे. बघा हे प्लिंथ 80 सेंटीमीटर पाहिजे, प्लॅटफॉर्मची विड्थ किती पाहिजे. नॉट ॲट ऑल रिक्वायर्ड. स्किप दिस पार्ट. नेक्स्ट बघा हे डायग्राम्स वगैरे दिलेले आहेत. सो आधी काय वापरायचे? जस्ट राईट. So earlier FCI used to have this cap covered and plinth storage. Now it is phased out since 2022. So 2 वर्ष झाली आपण हे वापरत नाहीयेत. कॅप म्हणजे काय? कवर्ड अँड प्लिंथ म्हणजे काय? प्लिंथ ते थोडीसं त्याला आपण एक बेस केलेला आहे आणि त्याच्यावर पोती ठेवलेली आहे आणि ते झाकलेलं आहे. हे ताडपत्री सारखं काहीतरी आहे. सो ती होती कॅप मेथड. सो जस्ट मेन्शन कॅप मेथड, बट इट वॉज नॉट दॅट इफिशियंट. सो वी फेस्ड आउट. त्याच्यामुळे काय होतं? फूड लॉसेस जास्त आहेत.
ही आहे मॉडर्न टेक्नॉलॉजी. सो जस्ट एक रफ आयडिया असू द्या, त्याच्या डोंट गो इन टू द निटिग्रिटीज. नेक्स्ट कॉन्क्रीट सायलोज आहेत, हे कॉन्क्रीट सायलोज आहेत, हे आहे मेटल्स यूज करून सायलोज आहेत ॲट FCI. ठीक आहे, अँड कमर्शियल. सो मॉडर्न सायलोज हॅव फॅसिलिटीज फॉर टेम्परेचर रेकॉर्डिंग and monitoring at different grain depths. Temperature gradients in metal silos are high in comparison to wood or concrete bins due to the high thermal conductivity of the metals. So हे स्टेटमेंट तुम्हाला डायरेक्ट प्रिलिम्सला येऊ शकतात. 1 स्टेटमेंट 2. ठीक आहे, हे ऑब्वियस एक कॉमन सेन्स आहे. मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. त्यामुळे which cause more moisture transfers inside the silo. Spout lines are also a concern in bulk storages. ठीक आहे, सो या गोष्टी आहे. द कॅप स्टोरेज साईट शुड बी ॲट अ हायर एलिव्हेशन वगैरे वगैरे. बट FCI हॅज फेस्ड आउट कॅप स्टोरेज सिन्स 2022. आणि आता सध्या आपण व्हॉट वी आर युझिंग व्हर्टिकल कंटेनर यूज फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेन्स. सो जस्ट एक रफ लिहून ठेवा. ठीक आहे, नेक्स्ट preservation of food grains during storage. ठीक आहे, this is again, this diagram is also not important. Transportation and distribution of food grains. So this is important. So first is what आतापर्यंत आपण काय पाहिलेलं आहे, there are 3 roles ना, storage, transportation and distribution. Storage part संपलेला आहे FCIचा. आता now is what, transportation and distribution. So for that FCI is what is using multimodal approach. Multimodal approach it is using. Typically wheat is transported from Punjab, Haryana and MP to all other states, while rice is transported from Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana and MP to the all other states. ठीक है, on average a food grain bag travels around 1200 km in the country. हे लिहून ठेवा, average food bag जी आहे. So suppose a question comes on the transportation sector or PM Gati Shakti or national logistics policy वगैरे वगैरे, in that you can quote this figure, very easy to remember, 1200 km. On an average a food grain bag travels about 1200 km in the country. So 1200 km जर प्रवास करणार असेल, that means we should have a very good transfer facility because टाइम सेव्ह होणार आहे. एवढा प्रवास एखादी फूड ग्रेन बॅग जर करणार असेल तर काय आहे, फास्ट पाहिजे आपल्याला ना, त्यामुळे PM गतिशक्ती आपण आणलेला आहे. सो हे फॅक्ट यू कॅन राईट इट डाऊन. देन द फूड ग्रेन्स ट्रान्सपोर्टेड इन द डेफिशियंट रिजन आर ऑल्सो स्टोर्ड इन द लोकल गोडाउन्स टू रिच द फेअर प्राइजेस. किती शॉप आहेत, मोर दॅन 5 lakhs फेअर प्राइजेस शॉप, म्हणजे राशनची दुकानं आहेत across the country through state government agency. The implementation of biometric authentication and the one nation one ration card, again ही एक स्कीम आहे, one nation one ration card scheme has brought transparency and efficiency to the distribution process and security to the migrant workers, and FCI has distributed about, ठीक आहे, that data is not important. इकडे काय आहे, storage capacity in central pool by the end of 2023 FCI has 761 lakh metric ton storage space for the safe storage of food grains. ठीक आहे, is about 200 location, 2000 ठिकाणी काय आहेत, FCI चे गोडाऊन्स आहेत. आणि फेअर प्राइजेस शॉप्स किती आहेत, 5 लाखापेक्षा जास्त आहेत राशनची दुकानं. Even after phasing out CAP storage, this storage capacity is about 125 times the storage capacity on 6 at the time of inception. So हे तुम्ही लिहू शकता. अचीवमेंट FCI ची जेव्हा इस्टॅब्लिशमेंट झाली होती 1965, त्याची तेव्हाची स्टोरेज कॅपॅसिटी आणि आताची स्टोरेज कॅपॅसिटी कितीनी वाढलेली आहे, 125 पटींनी. सो दिस फॅक्ट यू कॅन राईट इट डाऊन, व्हेरी इझी टू रिमेंबर, राईट. सो हे लिहून ठेवा. नेक्स्ट यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी. सो व्हॉट इज GPS इनेबल्ड व्हेकल ट्रॅकिंग आहे. ठीक आहे, सो करप्शन्स कमी झालेलं आहे. ठीक आहे, डेपो ऑनलाईन सिस्टीम आहे, DOS, GPS इनेबल्ड व्हेकल ट्रॅकिंग सिस्टीम आहे. लिंकिंग ऑफ राईस मिल्स विथ इंडिव्हिज्युअल डेपो, वेअर हाऊसेस फॉर डिलिव्हरी ऑफ राईस अँड ऑल. सो ओके, हा ट्रेंड आहे, नॉट इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट, हाय सिक्युरिटी सील्स हॅव ब्रॉट डाऊन द ट्रान्झिट लॉस. ठीक आहे, हाय सिक्युरिटी सील्स आहेत जे सायलोज आपण वापरतो त्याला. त्यानंतर देर इज व्हॉट, वाईल अ सायंटिफिक स्टडी बाय ICAR, अगेन ICAR इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, इंडियन काउन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चर रिसर्च. इफ यू फाइंड एनिथिंग, सो ICARने असे डेटा आहेत, ICARचे फाइंडिंग्स आहेत. गो टू द ICAR वेबसाईट, ट्राय टू कलेक्ट सम व्हेरी गुड डेटा विच यू कॅन यूज फॉर द ॲग्रिकल्चर. यू विल गेट फ्रॉम ICAR. व्हॉट आर द स्कीम्स ऑफ ICAR. ठीक आहे, ते बघून घ्या एकदा. ICAR टू इव्हॉल्व सायंटिफिक नॉर्म्स फॉर लॉसेस कपल्ड विथ द ऑनलाईन डॉक्युमेंटेशन एडेड विथ इम्प्रूव्ड ऑपरेशन्स हॅव इम्प्रूव्ड ओव्हरऑल स्टोरेज लॉसेस. ठीक आहे, हाय सिक्युरिटी सील्स आलेले आहेत.
Thus, the FCI's food supply chain not only ensures food security to all the needy citizens in every nook and corner of the country, but also make it the world's largest food system. So, second largest काय आहे आपण फूड प्रोड्युसर आहोत आणि काय आहे आपल्याकडे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सिस्टीम आहे थँक्स टू व्हॉट पॉप्युलेशन आणि एरिया. त्याच्यामुळे काय झालेली आहे ती वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सिस्टीम आहे. द एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज इट्स ऑपरेशन्स अँड टू टेक अलॉंग all the stakeholder is a continuing process to improve its efficiency and effectiveness. कोणाचं FCI. So this is what Food Corporation of India. We have seen the 4 mandate of FCI. We have seen the 3 roles: storage, distribution and transportation. There are more than 2000 godowns managed by FCI. Again 2 मेथड लक्षात ठेवा. CAP ठीक आहे कन्व्हेन्शनल होती ती आपण फेज आउट केलेली आहे आणि मॉडर्न वी आर युझिंग मेटल कंटेनर्स सायलोज वी आर युझिंग मॉडर्न हे आहेत मॉडर्न. त्याच्यामुळे काय झालेले आहेत लॉसेस कमी झालेले आहेत. ICARने जे सायंटिफिक जो रिसर्च केलेला आहे आणि त्याच्यामुळे आपण काय करतो आहोत सील वगैरे हाय क्वालिटीचे आहेत त्यामुळे लॉसेस कमी झालेले आहेत. सो दिस वॉज द रोल ऑफ FCI. नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द मेगा फूड स्टोरेज प्लॅन. स्टोरेज इज रिक्वायर्ड. आतापर्यंत आपण पाहिलेलं आहे काय तेच आहे थीम तेच आहे की फूड स्टोरेज इज इम्पॉर्टंट. नाव दिस इज अ इनिशिएटिव्ह बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशननी स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी स्कीम आणलेली आहे. काय आहे मेगा फूड स्टोरेज प्लॅन. challenges and way ahead. So the Ministry of Cooperation approved a network of integrated grain storage facilities through PACS, Primary Agricultural Credit Society, across the country. There are more than 1 lakh PACS spread across the country with a huge member base of more than 13 crore farmers, and this will be the world's largest grain storage plant in the cooperative sector. So cooperative sector मध्ये स्कीम. सो एक्झामच्या दृष्टीने काय महत्त्वाचं आहे यू शुड नो अबाउट द मेगा फूड स्टोरेज प्लॅन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन. वी आर इम्प्लिमेंटिंग धिस स्कीम थ्रू वॉट PACS. देर आर मोर दॅन 1 lakh PACS present in India. 13 crore farmers are involved in the PACS. So while with the help of this we have come forward with what mega food storage plan. So what are the components of it? Let's see. So again well known fact, this काय लार्जेस्ट फूड प्रोड्युसर इन द वर्ल्ड विथ अन ॲन्युअल प्रोडक्शन ठीक आहे ते झालेलं आहे सगळं. एक्झिस्टिंग स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅन ओनली अकॉमोडेट. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ इंडियाज करंट स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर. व्हॉट दे आर सेइंग existing storage infrastructure can only accommodate approximately 47% of the total produce. So this is the important figure, you should write it down. Only we can save 47% आपण सेव्ह करू शकतोय कशामध्ये स्टोर करू शकतोय 47% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस व्हेन compared to the USA and China which possesses 65% and 23% respectively of their perishables. India is able to process a किती फक्त 7%. हे काय आहे बघा. दिस मीन्स दॅट एक्झिस्टिंग स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅन ओनली अकॉमोडेट अप्रॉक्सिमेटली 47% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. आणि जे पेरिशेबल जे आहेत दॅट रिक्वायर्स कोल्ड चेन, दॅट रिक्वायर्स मोर ॲडव्हान्स वेअर हाऊसेस. सो त्याच्यामध्ये किती आहे फक्त इंडियाचं 7% आहे, चायना 23, USA 65. सो हे महत्त्वाचं नाही आहे. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट 7% विच इज क्वाईट नेग्लिजिबल. The USA, Brazil, Russia, Argentina, Ukraine, France and Canada have the capacity to store more food grains than they produce. बरोबर आहे. टू स्टोर मोर फूड ग्रेन्स जेवढं करत आहे त्याच्यापेक्षा जास्त स्टोर करण्याची कॅपॅसिटी आहे आपल्याकडे. काय आहे फक्त 7%. मी अगर 7% ऑफ पेरिशेबल्स ठीक आहे. सो धिस फॅक्ट यू कॅन राईट इट डाऊन. Then a study by the National Academy of Agriculture concludes that the storage is the major cause of post-harvest losses for all kinds of food in India. काय आहे सर्वात जास्त स्टोरेज तुमचं फूड लॉस होतंय. 7% फक्त आहे स्टोर ठेवण्याची कॅपॅसिटी. त्यामुळे काय होणार आहे स्टोरेज इज द मेन क्रायटेरिया की तुमचं फूड वेस्ट होत आहे. राईट. नेक्स्ट दॅट इज वाय म्हणजेच काय आहे स्टोरेज इम्पॉर्टंट आहे हे त्यांनी हायलाईट केलेलं आहे. नेक्स्ट इट इज मॅटर ऑफ कन्सर्न टू सी ग्रेन्स अमाउंटिंग टू थाउजंड्स ऑफ टन्स गेटिंग वेट इन द मार्केट यार्ड्स. मार्केट यार्ड्स फेल टू प्रोव्हाइड बेसिक प्रोटेक्शन फॉर द प्रोड्यूस. ठीक आहे. बेसिक प्रोटेक्शन पण नाही आहे. कॅप जे आपण पाहिलं होतं ते सुद्धा नाही आहे इथे. ठीक आहे. नेक्स्ट सो हां हे थोडं लेट हे थोडं याच्यामध्ये आलेलं आहे कुरुक्षेत्राच्या. देर आर सम
इम्पॉर्टंट काय डिसिजन्स आहेत, अचिव्हमेंट्स आहेत गव्हर्नमेंटच्या. सो या सुद्धा एकदा बघून घ्या. काय आहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, काय आहे फ्री रेशन टू 80 करोड पीपल आहे, ensuring food security for everyone. Then there is what historic move by Modi government, islands of Andaman and Nicobar named after Paramveer Chakra Award. So 21 islands have been renamed as a परमवीर चक्र अवॉर्ड. सो 21च आहेत, म्हणजे 21 लोकांनाच परमवीर चक्र दिलेलं आहे. व्हॉट इज परमवीर चक्र? हायेस्ट मिलिटरी अवॉर्ड आहे परमवीर चक्र. अगेन इथे ते म्हणू शकतात भारतरत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, पद्मभूषण वगैरे वगैरे, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार. सो त्यापैकी काय दिलेलं आहे? फक्त परमवीर चक्र ज्यांना मिळालेले आहेत त्यांची नावं आपण त्या बेटांना दिलेली आहेत. त्यानंतर काय आहे 1300 रेल्वे स्टेशन्स बीइंग मॉडर्नाइज्ड. ठीक आहे. चिताज रिटर्न टू इंडिया. सो विच नॅशनल पार्क? कुनो नॅशनल पार्क. सो फ्रॉम प्रिलिम्स पर्स्पेक्टिव्ह यू शुड नो वेर इज द व्हॉट इज द लोकेशन ऑफ कुना नॅशनल पार्क. ठीक आहे. त्यानंतर कुठून आणलेले आहेत चित्ता? नमिबिया, साऊथ आफ्रिकामधून आपण चित्ता आणलेले आहेत. मार्चमध्ये काय झालेलं आहे? बेंगळुरू टू म्हैसूर इन 75 मिनिट्स. काय आहे? हायवेज, इम्प्रूव्हिंग कनेक्टिव्हिटी. सो काय आहे? लॉजिस्टिक्स, आपल्याला PM गतिशक्ती ते सांगता येईल आपल्याला. नेक्स्ट एप्रिलमध्ये काय आहे? ऑपरेशन कावेरी. सो व्हॉट इज ऑपरेशन कावेरी? इंडिया ॲट द फोरफ्रंट इन द रिस्पॉन्डिंग टू क्रायसिस, इव्हॅक्युएटिंग 3862 इंडियन्स फ्रॉम सुदान. So from exam perspective, just have idea. Operation Kaveri is what related to Sudan. Next, inauguration of new parliamentary building. त्याच्यावर काही प्रश्न येऊ शकतो. Next, yoga showcased at world level. So 21st June, we know that 21 जूनला आहे. त्यानंतर India's G20 presidency, epitome of the success. New Delhi Declaration, you should be aware of that. New Delhi Declaration. 33% reservation for women. So again हे बिल पास झालेलं आहे. ऑक्टोबर, नमो भारत ट्रेन, इंडियाज फर्स्ट रॅपिड रेल सर्व्हिस लॉन्च्ड, एन्शुरिंग हाय स्पीड इंटरसिटी रिजनल कनेक्टिव्हिटी. सो या स्कीम ज्या आहेत ना प्रिलिमच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेतच, बट यू शुड ऑल्सो राईट देम इन द मेन्स टू गेट गुड मार्क्स. ठीक आहे. देन आयुष्यमान कार्ड्स आहेत, क्रॉसिंग आयुष्यमान भारत हेल्थ सेक्टरची स्कीम आहे. नोव्हेंबरमध्ये काय? विकसित भारत संकल्प यात्रा, अयोध्या एअरपोर्ट. अगेन अयोध्या, कोणत्या नदीच्या काठी अयोध्या वसलेला आहे प्रश्न येऊ शकतो. देन क्रिमिनल जस्टिस लॉ. ऑगस्टमध्ये काय झालेलं आहे? चांद्रयान 3 लँड्स ऑन दी मून. देन भारत मंडपम. व्हॉट इज भारत मंडपम? इंडिया बिकम्स अ हब फॉर ग्लोबल एक्झिबिशन्स विथ द इनॉग्रेशन ऑफ भारत मंडपम. ठीक आहे. एक एक्झिबिशन हब आहे, हॉल आहे न्यू दिल्लीमध्ये. सिकल सेल ॲनिमिया एलिमिनेशन मिशन. सिकल सेल ॲनिमिया अगेन ॲनिमिक आहे, आपण पाहिलं होतं जी ICDS स्कीम जी आहे. सो ॲडोलसंटमध्ये ॲनिमिया आहे. ॲनिमिया काय आहे? तर तुमचं जे रेड ब्लस RBCs असतात ब्लडमध्ये विच कॅरीज ऑक्सिजन. सो ते सिकल जे आहे आपलं सिकलसारखं होतात त्या. ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे काय होतं? ऑक्सिजन कॅरिंग कपॅसिटी कमी होते. याचा अर्थ तुमची जी फंक्शनल कपॅसिटी आहे ती कमी होते ॲनिमियामुळे. ठीक आहे. सो आयर्न चा रोल आहे मोठा. त्यानंतर अयोध्या एअरपोर्ट. ठीक आहे. सो हे होतं थोडंसं विषयांतर. अगेन कम टू द मेगा फूड स्टोरेज प्लॅन. सो काय आहे की thus the priority should be to provide safe and secure market yards, especially protecting green stocks from natural calamities. The farmers, apart from storing their produce in the facilities, will also be able to get up to 70% loans. कसे? WRC आपण पाहिलं होतं, warehouses receipts. Next, PSCS across the country. There are more than 1 lakh PSCS spread across the country, and with a huge member base of more than 13 crore farmers, this will be the world's largest grain storage plant in the cooperative sector. ठीक आहे. नेक्स्ट काय आहे? The government of India had approved this plan on a pilot basis. ठीक आहे. 31st May 2023 with a view to establishing the world's largest food grain storage scheme under the cooperative society sector, which will be funded with an allocation of about 1 lakh crore. The plan entails the creation of various types of agri infrastructure at the PSCS level, including warehouses आहेत. Then we have custom hiring centers. त्याचा अर्थ पाहिले आपण प्रोसेसिंग युनिट्स असू शकतात, फेअर प्राइजेस शॉप्स असू शकतात, एक्सेट्रा, बाय लेवरेजिंग द होल ऑफ गव्हर्नमेंट अप्रोच. सो डिफरंट मिनिस्ट्रीज आर इन्वॉल्ड. सो मिनिस्ट्री ऑफ ॲग्रिकल्चर अँड फार्मर्स वेलफेअर. त्याच्या अंतर्गत काय आहे? वी हॅव ॲग्रिकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, ॲग्रिकल्चरल मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम, मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH.
त्यानंतर सबमिशन ऑन ॲग्रिकल्चरल, सो धीस स्कीम्स आर देअर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ॲग्रिकल्चर. देन देर इज डिफरंट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग we have प्रधानमंत्री फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम. प्रधानमंत्री म्हणजेच काय, PMFME काय आहे स्कीम, PM फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, PMFME. नेक्स्ट प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आहे फूड प्रोसेसिंगच्या अंतर्गत. ठीक आहे, किसान संपदा, PM किसान ती वेगळी, किसान मानधन ती पण वेगळी. नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कन्झ्युमर अफेअर्स फूड अँड पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन, सो याच्या अंतर्गत काय आहे, FCI. नेक्स्ट अलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर द नॅशनल फूड सिक्युरिटी ॲक्ट, सो हे महत्त्वाचं आहे. प्रोक्युरमेंट ऑपरेशन्स ॲट मिनिमम सपोर्ट प्राईस, सो MSP वगैरे हे लोक बघतात, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. आणि ही आहे जी स्कीम इम्प्लिमेंट करत आहे ती आहे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्ह. अँड इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी हॅज ऑल्सो बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द इफेक्टिव्ह सीमलेस इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द स्कीम. ठीक आहे. So why mega plants are needed? Why mega plants are needed? Mega storage, why this scheme is needed? Because India is the most populous country in the world, accounting for 18%. So this data is also important. India's population is 18% of the world's population. But if you see the area is very less, only 2.4% area. Land is there in India, and in that 2.4% land, 18% population is living, right? So of the global population, however, it contains only 11% of the cultivable land. 11% of the cultivable land आहे. So here data, again new data, you can write it down. 11% of the cultivable data. Also India runs the world's largest food program. World's largest food program कुठला आहे, under National Food Security Act 2013, that covers about 80 crore people. Therefore, to ensure food security of a billion plus population, a robust network of food grain storage facilities becomes essential. I hope you understood the need, why we need this mega storage plan. Next, implementing agency कोण कोणते आहेत, तर NCDC आहेत with the support of NABARD कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस. या सगळ्या गोष्टी आहेत. इम्प्लिमेंटिंग एजन्सीज कोण कोण इम्प्लिमेंट करणार आहेत, ठीक आहे, या बॉडीज आहेत. अगेन नॉट ऑल बॉडीज आर इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट पुढे काय आहे, द क्रिएशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज कॅपॅसिटी रेंजिंग फ्रॉम 500 मेट्रिक टन्स to 2000 metric tons at the PSCS level will reduce the food grain wastage by creating sufficient storage capacity, strengthen the food security of the country, prevent distress in the sale of crops, and enable farmers to realize better prices for their produce. So या साऱ्या गोष्टीचे त्याचे काय आहेत, फायदे आहेत. So write down the benefits. हे benefits आहेत. Next, since PSCS would be operating as procurement centers as well as fair price shops, the cost incurred in transportation of food grains, आधी काय व्हायचं, FCIचे मोठमोठे गोडाऊन्स आहेत. सो फार्मरचा माल तिथून आणायचा, गोडाऊनमध्ये ठेवायचा, गोडाऊनमधनं परत माल उचलणार, परत राशनच्या दुकानात आणणार. आता काय होते, हे PSCS मध्ये आपण काय करतोय, डिसेंट्रलाइज करतोय. म्हणजे काय आहे, शेतकरी इथून माल आणणार, ते ठेवणार आहेत या PSCS मध्ये, आणि तिथेच तुम्हाला धान्यसुद्धा, गरिबांना धान्यसुद्धा मिळणार आहे. सो जो ट्रान्सपोर्टेशनचा कॉस्ट आहे ते कमी झालेला आहे. ठीक आहे, द कॉस्ट इन्कर्ड इन ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू प्रोक्युरमेंट सेंटर्स अँड अगेन ट्रान्सपोर्टिंग द स्टॉक्स बॅक फ्रॉम द वेअर हाऊसेस टू द फेअर प्राइस शॉप्स वुड ऑल्सो बी सेव्ड. ठीक आहे. नाव व्हाय इम्प्लिमेंट, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेपिंग अप ऑफ स्टोरेज कॅपॅसिटी विल रिड्यूस द ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट. ते आहे, फार्मर्स वुड हॅव अ चॉईस टू सेल देअर प्रोड्यूस डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडिशन्स अँड नॉट बी फोर्स्ड इन टू द डिस्ट्रेस सेल्स. दे हॅव चॉईस नाव. आत्ता सेल करायचे, जर किमती जास्त असतील तर सेल करतील, किमती कमी असतील तर ते स्टोर करतील. लोकल लेवलला आहे हे सगळं चाललेलं आहे PSCS मध्ये. द मॉडर्न सायलोज विल हॅव द फॅसिलिटी ऑफ कम्प्युटराइज्ड रिअल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टीम. त्यानंतर why to implement this, to strengthen the food security is the crucial objective of this scheme, as it will ensure a more stable and consistent supply of food grains across the country, thus reducing our dependence on imports. So import करण्याची गरज लागणार नाही आहे, त्यामुळे काय होणार आहे, आपली फॉरेन करन्सी सेव्ह होईल. Next, the expansion of storage facilities will create numerous employment opportunities. Employment opportunity वाढतील. Next, the Ministry of Cooperation aims to leverage the strength of cooperatives and transform them into the successful business enterprises, aligning with the vision of सहकार से समृद्धी. So entrepreneurship वाढेल,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज वाढतील कोऑपरेशन सेक्टरमुळे. बाय एस्टॅब्लिशिंग द ॲग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर सच ॲज वेअर हाऊसेस, custom hiring centers and processing units at the PSCS level, the plan seeks to empower the PSCS, which play a significant role in the agriculture and the rural landscape. And with over 1 lakh PSCS and a membership base of more than 13 crore, the plan aims to enhance the economic viability of PSCS and contribute to the growth of the Indian agricultural sector. But there are certain challenges also. PSCS ला challenges आहेत. आपल्याकडे अजून एक बॉडी आहे FPO, फार्मर प्रोड्युसर्स ऑर्गनायझेशन्स. Like any other new scheme, there are challenges. Conflict with FPO. The main objective of promoting the FPO, Farmer Producer Organization, is to address the well-recognized limitations of cooperative societies, and it is aimed to cover all the blocks of the country. FPOs are also involved in post-harvest handling of the produce that may come in conflict with the agricultural cooperatives. So ही आहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्ह स्कीम. कुठली? PSCS, मेगा स्टोरेज प्लॅन. बट ऑलरेडी वी हॅव FPO, फार्मर प्रोड्युसर्स ऑर्गनायझेशन. व्हॉट इज FPO? FPO मध्ये आपण काय करतो आहोत, शेतकऱ्यांना वी गिव्ह मेंटरिंग. कुठलं पीक वापरायचं आहे, कसं फर्टिलायझर वापरायचं आहे, कुठे मार्केटिंग करायचं, ते आपण ऑलरेडी करत आहोत. यांचं असं म्हणणं आहे की FPO सुद्धा पोस्ट हार्वेस्ट जो सिनारिओ आहे त्याच्यामध्ये वर्क करत आहे. आणि इवन व्हॉट PSCS इज ऑल्सो वर्किंग. सो देअर कॅन बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस टू बॉडीज. Next, agri cooperatives. Agricultural cooperatives have been given financial responsibilities and storage infrastructure implementation. So this decision is unclear, especially since FPOs have better governance as businesses, and the problems associated with the agricultural cooperative include elite capture and poor marketing. ठीक आहे. सो काय होतं आहे, ही स्कीम आपण करतोय स्मॉल अँड मार्जिनल फार्मरसाठी, बट देर आर हाय चान्सेस दॅट दिस स्कीम विल बी taken over by what? Big farmers. Next, infrastructure management and maintenance. It is easy to create infrastructure, but managing and maintaining management and maintenance आपण काय करतोय, मेंटेनन्स मध्ये इंडियन गव्हर्नमेंट इज व्हेरी वीक. नवीन रस्ता बांधायचा आहे, खूप पैसा आहे, मात्र ऑलरेडी रस्ता बांधायमध्ये खड्डे आहेत, सो त्याला पैसा नसतो किंवा ते मेंटेनन्स आपण करत नाही आहोत. तो तेच त्यांनी म्हटलंय, इंडिया हॅज स्टोरेज कपॅसिटी फॉर ओनली 1/8 ऑफ इट्स अॅन्युअल पेरिशेबल. 1/8, 7% पाहिलं आपण, 7% फक्त कॅपॅसिटी आहे. ठीक आहे. देन व्हॉट आर द चॅलेंजेस? की फूड क्वालिटी मॅनेजमेंट. मेंटेनिंग द फूड क्वालिटी इज पायवटल फॉर द न्यूट्रिशन सिक्युरिटी. नेक्स्ट, मल्टिप्लिसिटी ऑफ इन्स्टिट्यूशन. सो व्हेरियस मिनिस्ट्रीज आर इन्व्हॉल्ड ना, सो मल्टिपल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत. सो काय होतं, केऑस असू शकतो. काय होतं, त्याला कोऑर्डिनेशन नाही आहे, त्यामुळे ही स्कीमला अफेक्ट होऊ शकतो. अँड एंड अप सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ मीडियम अँड लार्ज फार्मर्स. सो व्हॉट आर द पॉसिबल सोल्युशन्स? So it would be definitely much better if this scheme is implemented in public-private partnership mode. Even implementing it through farmers producer organization seems to be better option. Secondly, the modernization of the existing storage infrastructure and storage facilities are provided for the horticulture crops ला पण त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करा असं म्हणलेलं आहे. Overall, this article is over. What is important from exam perspective? So there is one more scheme for the storage. Why storage is important? They have said what are the objectives, ते आपण पाहिलेले आहे. which is the ministry involved, ते आपण पाहिलेलं आहे. what are the challenges and what are the again what are the challenges or what are the problems, what are the solutions of mega food storage plan. सो असा प्रश्न डायरेक्टली येण्याचे चान्सेस कमी आहेत. बट ओव्हरऑल तुम्हाला रफ आयडिया पाहिजे काय काय चॅलेंजेस आहेत, काय काय सोल्युशन्स आहेत, काय काय वे फॉरवर्ड आहे या स्कीमचा. तर लेट अस मूव टू द नेक्स्ट चॅप्टर. Next chapter is what? Entrepreneurial opportunities in the food storage infrastructure. So entrepreneurial opportunities काय आहे बेसिकली, मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आहे. म्हणजे काय, ॲग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आहेत. ॲग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जे आहे त्यांच्यासाठी रॉ मटेरियल काय आहे, जो तुम्ही फार्मरचं प्रोड्यूस जे तुम्ही स्टोअर केलेलं आहे, दॅट इज बेसिकली अ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री. सो मॅन्युफॅक्चरिंगचा स्कोप आहे, एक्सपोर्टचा स्कोप आहे, ग्रोथ अँड कन्झम्पशन पोटेन्शियलिटीज आहेत. ठीक आहे. द रायझिंग डिमांड फॉर द प्रोसेस फूड, काय अर्बनायझेशन वाढत आहे, अर्बन पॉप्युलेशन वाढत आहे, त्यांचं डिस्पोजेबल इन्कम वाढत आहे अर्बनाइजचं. ठीक आहे, अर्बन पॉप्युलेशनचं. नेक्स्ट, देर आर इमर्जिंग चॅलेंजेस ऑल्सो इन्क्लुडिंग लॅक ऑफ कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न लॉजिस्टिक्स अँड स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर. ठीक आहे. These are also the primary reasons that cause high levels of post-harvest wastages of agricultural produce in the country. In developing countries,
40% of food loss occurs after harvest. Again, this is very important data. What they are saying की 40% of the food loss, जो एकूण फूड लॉस होतोय त्याच्यापैकी 40% लॉस कुठं होतोय, occurs after harvest and early in the supply chain, which transcends to more than 310 billion of food. ठीक आहे, ते आहे. आणि ॲट द सेम टाइम फूड वेस्ट इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर. सो हे लिहून घ्या. ठीक आहे, दे हॅव ॲडेड सम एन्व्हायरमेंटल अँगल. सो युअर आन्सर शुड बी वॉट, मल्टीडिसिप्लिनरी. सो हियर दे हॅव ॲडेड environment angle to the food wastage. Food waste is the third largest emitter of CO2. Third largest emitter of CO2. CO2 is a greenhouse gas. Again, it will contribute to the global warming. असं तुम्ही लिंक एस्टॅब्लिश करू शकता. सो हे आहे. सो आन्सर कसं पाहिजे तुमचं, मल्टीडिसिप्लिनरी पाहिजे, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आन्सर पाहिजे, ते आहे. सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेअरहाऊस कॉर्पोरेशन, सेंट्रल हे पाहिले आपण, सेंट्रल रेल साईड वेअरहाऊस कॉर्पोरेशन. सो फक्त या बॉडीज आहेत विच वर्क्स. याचं तुम्हाला डिटेलमध्ये करायचं आहे का नाही आहे, हे फक्त जे शब्द आहेत तुमच्या आन्सरमध्ये दिसले पाहिजेत आणि त्याला हायलाईट करा, जेणेकरून एक्झाम पेपर तुमचं चेक करतोय त्याला कळेल की तुम्हाला अशा अशा बॉडीज आहेत गव्हर्नमेंटच्या, त्या वर्क करतायत हे तुम्हाला माहिती आहे. ठीक आहे, सो एवढंच महत्त्वाचं आहे यांचं. डोंट गो इन डिटेल त्याचं काय करतायत ते एक्झॅक्टली. सो देर आर इश्यूज अँड कन्सर्न्स रिलेटिंग टू द बोथ कपॅसिटी and the quality, including the condition of godowns, rise in the storage cost, losses, non-availability of storage facilities at farm gate level, and so on. So the Shanta Kumaran committee, again this committee is very important. कधी पण प्रश्न आला फूडच्या रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंगच्या रिलेटेड, फूड स्टोरेजच्या रिलेटेड, यू शुड मेन्शन दिस कमिटी, शांता कुमारन कमिटी. शांता कुमारन कमिटी महत्त्वाची आहे. सो राईट इट डाऊन, शांता कुमारन कमिटी. सो त्यांनी they gave certain recommendations. What were the recommendations given by Shanta Kumaran committee? So हे तुम्ही तुमच्या आन्सरमध्ये लिहा आणि खाली लिहा की हे आहेत शांता कुमारनचे recommendations. What are the recommendation? Modernizing storage to ensure enhanced quality of food grains. बरोबर आहे, enhanced quality of food grains साठी काय करायचं आहे, जे आपलं स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे ते काय आहे, मॉडर्नाइज करायचं आहे. नेग्लिजिबल लॉस ॲज कम्पेअर टू द फूड ग्रेन स्टोरेज इन बॅग, एफिशियंट युटिलायझेशन ऑफ लँड. नेक्स्ट, higher operational efficiency and bring in private investment into the center. So private investment आणा फूड स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये. हे कोणाची रेकमेंडेशन होती, शांता कुमारन. बिकॉज प्रायव्हेट जर प्लेअर आलं तर बऱ्याचदा काय होतं, इफिशियन्सी वाढते. नेक्स्ट, एंटरप्रेन्युरल पॉसिबिलिटी इन द फूड स्टोरेज. Food system infrastructure covers everything needed in the supply chain of activity between the community garden, between the consumer and the producer, be that a farm, fishery or the community garden. So याच्यामध्ये तुम्ही काय आहे, एंटरप्रेन्युरल ॲक्टिव्हिटी करू शकता. नेक्स्ट, हे सगळे हे आहेत प्रोसेसेस आहेत, काय आहेत, द फार्म टू द प्लेट, फार्म टू प्लेट ऑर टू मूव द प्रोडक्ट्स, ॲग्री फूड सप्लाय चेन्स आहेत. प्रोडक्शन, सो एंटरप्रेन्युअर म्हणजे तुम्ही कुठे कुठे बिझनेस सुरू करू शकता. सो प्रोडक्शन लेवलला इनपुट सच ॲज सीड, फीड अँड इन्व्हेस्टिंग सर्व्हिसेस अँड इक्विपमेंट, तिथे तुम्हाला स्कोप आहे एंटरप्रेन्युअरशिपला. प्रोसेसिंगमध्ये ॲक्टिव्हिटीज सच ॲज वॉशिंग, ड्राईंग अँड फ्रीजिंग फूड. नेक्स्ट, ॲग्रेशन और डिस्ट्रीब्युशनमध्ये काय आहे, तर थिंग सच ॲज मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, स्टोरेज फॅसिलिटीज, ब्रोकरेज सर्व्हिसेस, लॉजिस्टिक्स मॅनेजमेंट, तिथे आहे स्कोप. Next, in retailing, what we have, all those who sell or serve food to consumers, from restaurants, grocery stores and the hospitals to schools, caterers and fast food. So याच्यामध्ये सुद्धा स्कोप आहे. Next, marketing, the effort that goes into the promoting products such as advertising, campaigns, त्यानंतर पॅकेजिंग वगैरे आहे, ब्रँडिंग आहे. आणि कॅपिटलमध्ये काय आहे, फायनान्स, नॅचरल कॅपिटल आहे. सो देर आर मेनी लेयर्स. सो दीज आर द डिफरंट स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्युअरशिप ॲट डिफरंट लेवल्स. So these are the many layers of entrepreneurship possibilities in all these activities. Entrepreneurship in and around food storage infrastructure is one of the crucial components, but should not be promoted independently as these are the intricately linked with the other activities. So हे आहे महत्त्व. Next, enterprises and startups in food storage infrastructure will not only lead to employment creation, but especially for the rural youth, women and self-help group, but also will contribute to enhancing the income of small and marginal farmers. However, for an inclusive and sustainable enterprises development, a robust ecosystem or enabling environment needs to be developed, which will provide all kinds of support. So enterprises, if you open a startup in the agriculture, that is going to help to create the employment especially in rural areas, rural youth, employment especially of women
employment especially of the self-help groups. So that is going to help, that is going to prevent the migration which is happening in immense way to the urban areas, and there are again challenges in the urban areas. So त्यासाठी काय आहे, ह्या गोष्टी गरजेच्या आहेत. That will help to create the employment, but also that will help to contribute to the enhancing the income. फक्त असं नका लिहू, enhancing the income of farmers, enhancing the income of small and marginal farmers, because they are most vulnerable classes in the farmer. बरोबर आहे. आपण जनरल पॉप्युलेशन मध्ये आपण काय म्हणतो, SC STs आर मोर व्हलनरेबल, बरोबर आहे. PVTGs आहेत. तसंच स्मॉल अँड मार्जिनल फार्मर्स आर मोस्ट व्हलनरेबल कॅटेगरी अंडर द फार्मर. कारण मोठे फार्मर्स पण आहेत, त्यांना काही फरक नाही पडत आहे, त्यांच्याकडे खूप पैसा आहे, चिक्कार पैसा आहे, ठीक आहे, टॅक्स फ्री आहे ॲग्रिकल्चर. बट स्मॉल अँड मार्जिनल फार्मर जे आहेत ते सफर करतात. स्मॉल अँड मार्जिनल फार्मर म्हणजे काय, ज्यांची शेती 2 हेक्टरपेक्षा कमी आहे, स्मॉल अँड मार्जिनल फार्मर्स. मीडियम म्हणजे काय आहे, 2 ते 4 पर्यंत आहे मीडियम. आणि बिग म्हणजे 10 हेक्टरच्या वर ज्याची शेती आहे त्यांना आपण काय म्हणतोय, मोठे शेतकरी और बिग फार्मर्स. सो हे आहे क्लासिफिकेशन. सो द कीवर्ड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट, पर्सिस्टिंग प्रॉब्लेम सच ॲज व्हॉट, लॅक ऑफ फंडिंग. सो प्रॉब्लेम्स काय काय आहेत ॲग्री स्टार्टअपला, लॅक ऑफ फंडिंग, लॅक ऑफ अवेअरनेस, लॅक ऑफ टेक्नॉलॉजी, बिकॉज स्टील वी हॅव व्हॉट डिजिटल डिवाइड. इंटरनेट नाही आहे, इंटरनेट स्लो आहे, इंटरनेट आहे तर इलेक्ट्रिसिटी नाही आहे, राईट. सो असे प्रॉब्लेम्स येतात. पर्सिस्टिंग प्रॉब्लेम्स सच ॲज लॅक ऑफ फंडिंग, marketing problems, lack of knowledge of IT, complying with various legal formalities, lack of training facilities and extension services, lack of regular mentoring and hand holding etc. So या गोष्टी या स्टार्टअपला काय आहेत, चॅलेंजेस आहेत. टू कन्सेप्च्युअलाइज फूड व्हॅल्यू चेन, टू क्रिएट अ मॅप ऑफ द एंटरप्रेन्युरल ऑपॉर्च्युनिटी स्पेस इन फूड स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर, ठीक आहे. सो हे गरजेचं आहे. नेक्स्ट, एंटरप्रेन्युरल ऑपॉर्च्युनिटीज इन फूड स्टोरेज. सो काय काय ऑपॉर्च्युनिटी आहे, कस्टम हायरिंग सेंटर्स आहेत, कॉमन फॅसिलिटी सेंटर. सो हे सगळे महत्त्वाचे आहेत. जस्ट हॅव अ रीड, ठीक आहे. नेक्स्ट, स्कीम्स आणि प्रोग्राम्स, कोणकोणत्या स्कीम्स आहेत. सो इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट टू सिम्प्लिफाय द रेग्युलेटरी कंप्लायन्सेस, फॉर्मॅलिटीज फॉर सेटिंग ऑफ. सो रेग्युलेटरी एक शब्द आहे, रेग्युलेटरी कोलेस्टेरॉल. सो जसं आपल्या ब्लडमध्ये जे हे असतात आर्टरीज, व्हेन्स, त्याच्यामध्ये काय होतं, कोलेस्टेरॉल होतं. सो आपल्याला ब्लड प्रेशर होतं. तसंच रेग्युलेटरी कोलेस्टेरॉल आहे इंडियामध्ये, ठीक आहे. रेग्युलेटरी कोलेस्टेरॉल इकॉनॉमिक सर्वेमध्ये हा टर्म होता. रेग्युलेटरी कोलेस्टेरॉल म्हणजे काय, खूप जास्त लेबर लॉस, खूप जास्त टॅक्सेशन लॉस, ठीक आहे. इन्स्पेक्टर राज ते आहे. आता ऑफकोर्स कमी झालेलं आहे, खूप कमी झालेलं आहे, तरी पण यू कॅन यूज दॅट वर्ड, ठीक आहे. रेग्युलेटरी कम्प्लायन्सेस, फॉर्मॅलिटीज फॉर सेटिंग अप ऑफ एंटरप्राइजेस. आणि वेगवेगळ्या स्कीम आहेत. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आहे, फूड पार्क्स आहे, ठीक आहे. या मेगा फूड पार्क्स आहे. त्यानंतर कोल्ड चेन व्हॅल्यू ॲडिशन अँड प्रिझर्वेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. थर्ड काय आहे, क्रिएशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग अँड प्रिझर्वेशन कपॅसिटीज आहे. फोर्थ काय आहे, क्रिएशन ऑफ बॅकवर्ड अँड द फॉरवर्ड लिंकेजेस. बॅकवर्ड अँड द फॉरवर्ड म्हणजेच काय, द स्कीम एम्स टू प्रोव्हाइड द इफेक्टिव्ह अँड सिमलेस बॅकवर्ड अँड फॉरवर्ड. बॅकवर्ड म्हणजे काय, शेतीमध्ये. फॉरवर्ड म्हणजे काय, ॲग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ते आहे. नेक्स्ट, वी हॅव फूड सेफ्टी अँड क्वालिटी असेसमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, फसाय आहे. नेक्स्ट, ॲग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स. सो इन्स्टेड ऑफ इंडिपेंडंट युनिट, ट्राय टू मेक अ क्लस्टर, बिकॉज क्लस्टर विल गिव्ह वॉट इकॉनॉमी ऑफ स्केल. द स्कीम्स एम्स टू क्लस्टर अप्रोच, बेस्ट डेव्हलपमेंट ऑफ मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड कॉमन फॅसिलिटीज. सो हे जस्ट एकदा वाचून घ्या. फार एक्झामला महत्त्वाचं काय आहे, जस्ट नाव ॲग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर. तुमच्या आन्सरमध्ये यायला पाहिजे ते शब्द. PMFME आहे, द रिसेंटली अनाउन्स FME. काय करतं हे कोणाची आहे बघा स्कीम, प्रधानमंत्री FME ही स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग अँड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंगची आहे, ठीक आहे. एम्स ॲट प्रोव्हाइडिंग फायनान्शियल, टेक्निकल अँड बिझनेस सपोर्ट फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ एक्झिस्टिंग मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक आहे. सो दिस आर इम्पॉर्टंट. देन कॉमन फॅसिलिटी सेंटर अंडर द MSC CDFs. सो या वेगवेगळ्या स्कीम्स आहेत. नेक्स्ट, मिशन फॉर इंटिग्रेटेड MIDS स्कीम्स आहेत, ठीक आहे. सो कोल्ड स्टोरेज करा, फायनान्शियल असिस्टन्स द्या, त्याच गोष्टी आहेत. अगेन, इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑन हॉर्टिकल्चर, सो यू शुड बी अवेअर ऑफ द नॅशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड. देन देर इज वॉट, नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इज गोइंग ऑन टू प्रमोट द हॉर्टिकल्चर. देन देर इज APEDA इज देअर, APEDA, ॲग्रिकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी. सो दॅट अथॉरिटी इज देअर विच प्रमोट्स एक्सपोर्ट. सो या गोष्टी तुम्हाला माहीत पाहिजेत, या गोष्टी तुमच्या आन्सरमध्ये दिसल्या पाहिजेत. सो व्हॉट इज वे फॉरवर्ड, ॲडेक्वेट फूड स्टोरेज फॅसिलिटीज ॲट अफोर्डेबल कॉस्ट इज द नीड ऑफ द आर
not only to reduce food wastage but also to help small and marginal farmer to escape from the distress cells, improvement in food storage technologies. सो हे जस्ट पूर्ण हे कन्क्लुजन आहे, ते तुम्ही वाचणं गरजेचं आहे. इंट्रोडक्शन कधी पण पूर्ण वाचायची, कन्क्लुजन कधी पण पूर्ण वाचायचं. मधला जो आहे तो एक्झाम पर्स्पेक्टिव्हने तुम्ही जस्ट क्विक ग्लान्स करू शकता. ॲक्सलरेटिंग द रिडक्शन ऑफ फूड वेस्ट अँड लॉस कॉल्स फॉर द डेव्हलपिंग फूड प्रोसेसिंग रेफ्रिजरेशन, त्याच गोष्टी आहेत. नेक्स्ट, मेकिंग इंडिया द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. सो याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे, इंडियामध्ये कोणकोणते क्रॉप्सचं प्रोडक्शन जास्त होतं त्याचं एक थोडंसं त्यांनी एक सिनारिओ क्रिएट केलेला आहे. सो इथे काय आहे, फर्स्ट यू शुड नो इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट प्रोड्युसर ऑफ व्हीट अँड राईस. फर्स्ट कोण आहे, चायना आहे. सेकंड कोण आहे, व्हीट अँड राईसमध्ये इंडिया आहे. अगेन यू शुड ऑल्सो नो की इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड. मिलेट्स भरडधान्य मराठीमध्ये. सो मिलेट्स आहे. सो अगेन या बॉडी FAO इंटरनॅशनल फंड फॉर ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट, त्यानंतर युनिसेफ आहे, हे तुम्हाला माहीत पाहिजे. The specter of global food shortage continues to be a concern. Out of 8 billion people on this planet, 828 millions are going hungry every day. A total of 30% of the global population does not have adequate access to food. Again, this fact you can write, 30% of the global population does not have adequate access to food. Adequate. Food access आहे, but that is not sufficient. So तो आहे, त्यामुळे प्रोडक्शन इज इम्पॉर्टंट आणि इंडिया काय करू शकतो त्याच्यामध्ये वर्क करू शकतो. सो आपलं बघा मिलेट्स आहे. इंडियाज फूड प्रोसेसिंग कपॅसिटी फ्रॉम 12 लाख मेट्रिक टन्स टू मोर दॅन 200 लाख मेट्रिक टन्स, विच इज 15 टाइम्स मोर दॅन इट वॉज इन द लास्ट 9 years. सो 10 yearsमध्ये दिस इज अन अचिव्हमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट. काय आहे अचिव्हमेंट, 10 yearsमध्ये फूड प्रोसेसिंग कपॅसिटी आपली किती झालेली आहे, 12 लाख होती, आता किती झालेली आहे, 200 लाख मेट्रिक टन. सो दिस इज इम्पॉर्टंट, दिस डेटा इज इम्पॉर्टंट, राईट इट डाऊन. फूड प्रोसेसिंग कपॅसिटी 12 लाख टू 200 lakhs हे झालेलं आहे फूड प्रोसेसिंगमध्ये. सो मिलेट्स, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ मिलेट्स. सो मिलेट्समध्ये मेन आहेत ज्वारी, बाजरी. सो बाजरीमध्ये राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ बाजरी आणि महाराष्ट्र जे आहे ते ज्वारीमध्ये आहे, लार्जेस्ट प्रोड्युसर आहे. सो इंडियाज पर मिलेट प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर, ठीक आहे, हे डेटा नका लक्षात ठेवू. देन त्याला आपण काय म्हणतो, सुपर फूड बास्केट, or we call them millets as what, nutri cereals, because they are very rich in micronutrients. They are rich in what, proteins, fibers, minerals, iron, calcium. So that's why they are called as what, nutri cereals. They are also important because they are climate resilient. They are what, resilient crops. They can withstand long droughts. They can withstand high temperature. They require less amount of water. Their water efficiency is more. So they are what, resilient crops, the nutri cereals, right? So there are again types. India produces all the 9 commonly traditional millets. So if you don't know, just write it down. Traditional millets कुठले कुठले आहेत, sorghum, pearl millet, finger millet, foxtail millet, proso millet, little millet, barnyard millet, brown top millet and kodo millet. Millet is a common term for categorizing small seeded grasses that are often called as what, nutri cereals, and most of the states in India grow one or the more cereals. So हे 9 प्रकारचे आहेत, ठीक आहे. नेक्स्ट वी हॅव फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. सो स्कीम्स आहे पोषण. नेक्स्ट फूड सप्लाय चेन, फूड पॅकेजिंग. सो दे आर सेइंग की फूड पॅकेजिंग also important. Food packaging of dairy products, edible oils, farm products. So food packaging is what, a competitive factor. If you have good packaging, the sale will be more. So packaging plays a crucial role at the retailing scale. So packages have become the competitive tool. Then India has been, so Prime Minister Modi has himself disclosed that since 2014 India has been able to attract 50,000 crore in FDI in the food and the food processing sector. ते महत्त्वाचं आहे. सप्लाय चेनमध्ये काय आहे, इंडिया हॅज डायव्हर्सिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉप्युलेशन विथ सेव्हरल रिलिजियस ग्रुप्स विथ डिफरंट फूड हॅबिट. सो फूड हॅबिट इज डिफरंट. अगेन इंडिया इज अ subcontinental nation, so we have 11 agroclimatic zones. So different foods, different food habits according to the temperature, according to the rainfall, according to the climate, according to the weather, right? So different religions they have different food habits. Veg खायचे, नॉन व्हेज खायचे, ठीक आहे. सो ऑर्गॅनिक फूड हब, सो या गोष्टी आहेत. नेक्स्ट, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक सप्लाय चेन्स आर टुडे टेकिंग ॲडव्हान्टेज ऑफ टेक्नॉलॉजी इम्प्रूव्हमेंट्स, राईट. सो कन्क्लुजन,
India can become the largest food supplier in the world. It has cultivable land, all the seasons for production of all varieties of fruits and vegetables, and an agribusiness system that works, although it needs to be improved. So shortcomings that need to be addressed are mostly in the area of supply chain management, and by building an efficient and effective supply chain using the state of the art. So supply chainचाच प्रॉब्लेम आहे ना, आपल्याकडे ॲग्रो क्लायमॅटिक झोन आहे, सगळं आहे, सॉईल आहे, वेदर आहे, त्यामुळे आपण वेगवेगळी पिकं घेऊ शकतो, हॉर्टिकल्चरमध्ये वेगवेगळे फ्रूट्स घेऊ शकतो, राईट. प्रॉब्लेम कशामध्ये आहे, सप्लाय चेनमध्ये आहे, राईट. तो वर्क केला तर इंडिया कॅन बिकम लार्जेस्ट फूड सप्लायर while simultaneously ensuring the remunerative prices for the farmers. The surplus of cereals, fruits, vegetables, milk, fish, meat and poultry can be processed as value added food products and marketed aggressively both locally and internationally. Investment in cold chain infrastructure, applied research in post harvest technologies, the installation of food processing plants in various sectors and the development of the food retailing sector are mandatory for achieving gains in the sector. So आपल्याला काय करायचं आहे, विकसित भारत by 2047 and we need to achieve our sustainable development goals. Why? For social inclusion. Why? For financial inclusion of the vulnerable classes. And vulnerable classes कोण आहेत, फार्मर्स येतात देशामध्ये, स्मॉल अँड मार्जिनल फार्मर्स स्पेशली, राईट. सो या गोष्टी आहेत. नेक्स्ट देर इज अगेन थोडं चार्ट आहे PM जनमन. सो धिस स्कीम इज फॉर व्हॉट, for whom, PVTG. So you should know about PVTG. In 1963 there was a committee under Debar. So there was a Debar commission. So Debar commission studied scheduled tribes, and they found there are certain groups in scheduled tribes, they are most backward, their population is dwindling, they are dependent on the pre-agricultural technology, they are living in the remote areas, they are shy, okay, they don't have contact with the, they have least contact with the mainstay population. So Debar commission called that group as what, PTG. But in 2006 that PTG was converted to PVTG. PTG म्हणजे काय म्हटलं होतं त्यांनी, प्रिमिटिव्ह ट्रायबल ग्रुप. बट प्रिमिटिव्ह शब्द थोडासा डेरोगेटरी वाटला. सो 2006 मध्ये आपण त्यांना काय म्हणतोय, पर्टिक्युलरली व्हलनरेबल ट्रायबल ग्रुप. सो त्यासाठी गव्हर्नमेंट हॅज कम फॉरवर्ड विथ दिस स्कीम PM जनमन. सो टुवर्ड्स बेनिफिटिंग द ट्रायबल कम्युनिटी, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. सो ही स्कीम अगेन इम्पॉर्टंट फॉर प्रिलिम्स, अगेन फॉर essays मध्ये वगैरे. यू शुड टॉक अबाउट PVTGs. आपण रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया बोलतो, आपण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब बद्दल बोलतो, विमेन बद्दल बोलतो, डिसेबल्ड बद्दल बोलतो, सिनियर सिटीजन्स. सो ऑल्सो इन्क्लूड वन मोर सेक्शन PVTG. सो हे सगळं बॅकग्राऊंड तेच दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट स्कीम इज व्हॉट, ODOP, प्रोव्हाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट. सो व्हॉट इज द क्रक्स, अगेन क्रक्स काय आहे ODOPचा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. तेच आहे, एक डिस्ट्रिक्ट आहे तिथे एक आपण असाइन करतो आणि त्याला जास्त डेव्हलप करण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत. सो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव्ह intervention has enabled an aggregation of onboarding of sellers of identified products on e-commerce platforms, which in turn enhances the greater visibility for the small businesses and farmers from the rural area. So this is what regional imbalance जो आहे तो आपल्याला कमी करायचा आहे. त्यामुळे आपण ही स्कीम आलेली आहे ODOP. फॉर एक्झाम्पल ट्रायबल कोऑपरेटिव्ह and urban marketing development federation, TriFed. So TriFed has promoted tribal products in semi-urban and urban markets and also promoting export and creating livelihood opportunities at the grassroots level. Under this ODOP scheme, the government of India approved 137 unique products. So figure is not important. Okay, this figure is not important, 137 वगैरे. Just have some rough idea. ODOP. So agricultural development is the backbone of the Indian economy. तेच आहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अंडर प्रधानमंत्री FME स्कीम. नेक्स्ट, सो या इनिशिएटिव्ह मध्ये काय आहे, द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हॅज प्लेड अ व्हायटल रोल इन द इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट अजेंडा ड्यू टू द स्ट्रॉंग लिंकेजेस अँड इंटरॅक्शन्स बिटवीन ॲग्रिकल्चर अँड इंडस्ट्री.
ते बघितले आपण. डायव्हर्सिफिकेशन अँड कमर्शियलायझेशन ऑफ फार्मिंग इकोसिस्टीम ते सुद्धा आपण बोललेलो आहोत. जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजिंग द एफिशियन्सी वगैरे वगैरे. सो हे रिपिटेशन आहे थोडंसं. अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान अँड द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. सो PMFME स्कीम जी आहे दॅट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री has launched PM formalization of micro food processing industry for providing technical, financial and business enterprises 2 lakh micro food processing enterprises. किती 2 lakh micro food processing enterprises आपण तयार करतोय. So progress of ODOP imparting the benefits of scale in managing inputs, providing common services and marketing किंवा promoting the local products in the food processing sector. So काय आहे आपली टॅगलाईन वोकल फॉर लोकल. वोकल फॉर लोकल ही टॅगलाईन आहे. द मेजर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द PMFME स्कीम थ्रू ODOP आर इम्प्रूव्ड ॲक्सेस टू फायनान्शियल असिस्टन्स टू मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्युअर्स फॉर टेक्नॉलॉजिकल अपग्रेडेशन. सो रुरल दिस आर जनरली सीन इन द रुरल एरियाज. ODOP जी स्कीम आहे सो त्याच्यामध्ये काय आहे लॅक ऑफ फायनान्शियल जे आहे बँकांचं प्रमाण कमी आहे रुरल एरिया इंडियामध्ये. सो ते त्यांना करून द्यायचं आहे. मुद्रा स्कीम आहे मायक्रो अंडरटेकिंग्स. त्यानंतर बी capacity building through skill training, enhanced technical knowledge and hand holding and anchoring services. C मध्ये काय आहे support to farmer produce organizations, FPOs, self help groups आहेत. ठीक आहे. So under ODOP it serves as a foundation for the development of value chains and the alignment of support infrastructure. काय आहे value chain and alignment of this support infrastructure. Support म्हणजे फायनान्शियल असेल, टेक्निकल असेल. सो ॲज अ हब मेंटरिंग म्हणून करायचं आपल्याला ते. नेक्स्ट सो ही लिस्ट आहे अगेन नॉट ॲट ऑल इम्पॉर्टंट की बाबा चंदीगडमध्ये आपण बेकरी प्रोडक्ट. सो हे नाही विचारणार एक्झाममध्ये, जस्ट एकदा बघून घ्या. नेक्स्ट सो ट्रायफेड आहे. ट्रायफेड बॉडी तुम्हाला माहीत पाहिजे. जसं अपेडा आहे, मपेडा आहे. मपेडा काय करतं मरीन प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करतोय. ट्रायफेड काय करत आहे ट्रायबल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग डेव्हलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया. सो एकदा MPSC मेन्सला फुल फॉर्म विचारला होता. ठीक आहे. सो UPSCला चान्सेस कमी आहेत बट माहिती पाहिजे. वोकल फॉर लोकल, ग्रेटर लेवल ऑफ अवेअरनेस आहे. दिस डिसेंट्रलाइज्ड अँड फोकस अप्रोच विल एनहान्स द सेल्फ सफिशियन्सी अँड सेल्फ रिलायन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स बाय प्रोव्हाइडिंग ॲक्सेस टू द ग्लोबल प्लॅटफॉर्म्स. सो आपण लिंक करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे इथे. नेक्स्ट डेव्हलपमेंट ऑफ क्लस्टर्स, व्हॅल्यू ॲडिशन करतोय आपण त्याच्यामध्ये प्रोडक्ट्सला. त्यानंतर ब्रँडिंग अँड मार्केटिंग. सो अगेन दीज आर द इम्पॉर्टंट कंपोनंट्स. ब्रँडिंग, मार्केटिंग, त्याचं व्हॅल्यू ॲडिशन करतोय. ठीक आहे. टेक्नॉलॉजी त्यांना देतोय. ODOP प्रॉस्पेक्ट्स अँड बेनिफिट्स. सो काय काय बेनिफिट्स आहेत लोकल अँड कम्युनिटी डेव्हलपमेंट लाईक इन सिट्यू एम्प्लॉयमेंट. इन सिट्यू म्हणजे काय तिथेच. यू डू नॉट नीड टू गो टू द अर्बन पीपल. मायग्रेशन करू नका. इन सिटी तुम्हाला एम्प्लॉयमेंट मिळणार आहे. एम्पॉवरिंग द रुरल विमेन अँड यूथ, नर्चरिंग द सस्टेनेबल लाईव्हलीहुड्स, दस इम्प्रूव्ड स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. सस्टेनेबल लाईव्हलीहुड शेतीसारखं नाही आहे. शेतीमध्ये काय होतं दुष्काळ पडला, पीक गेलं, चालेल इन्कम काहीच नाही. हे काय आहे सस्टेनेबल लाईव्हलीहुड आहे. प्रमोटिंग अँड प्रिझर्विंग द लोकल बेस्ट प्रॅक्टिसेस मायक्रो एंटरप्राइजेस, देअर बाय क्रिएटिंग द लोकल इकोसिस्टीम ऑफ सेल्फ रिलायन्स. सेल्फ रिलायंट पाहिजे. ठीक आहे. स्किलिंग, upskilling, reskilling and training of local talent to enable localized entrepreneurship and regional specific innovation. Local to global approach, thereby enhancing the exports or foreign exchange earnings to nation, thus boosting the inclusive and integrated development which includes agri-based MSc development. So हे महत्त्वाचे आहेत. ABCD points, again try to read them and also you can use them in your GS paper also. या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. लोकल अप्रोच. फक्त आपलं काय होतंय मुंबई, पुणे हे काय झालेले मॅग्नेट झालेले आहेत. सो सगळ्या गोष्टी तिथेच होत आहेत मुंबईला, पुण्याला, दिल्लीला, बेंगलोरला. सो आपल्याला काय आहेत डिफरंट हब करायचे आहेत. बरोबर आहे. सो हे सगळे प्रॉब्लेम्स फायदे आहेत त्याचे. नेक्स्ट सो वेन दीज ॲस्पेक्ट्स आर कन्सिडर्ड द डेव्हलपमेंट कॅन बी बॅलन्स्ड, होलिस्टिक अँड इन्क्लुझिव्ह. बरोबर ना. इन्क्लुझिव्ह डेव्हलपमेंट, वी नीड इन्क्लुझिव्ह डेव्हलपमेंट, वी नीड होलिस्टिक डेव्हलपमेंट अँड वी नीड बॅलन्स डेव्हलपमेंट. असं नाही, कारण अनबॅलन्स डेव्हलपमेंट झालं तर मग काय होते नक्सलिझम सारखे प्रॉब्लेम्स येत आहेत. ठीक आहे. होलिस्टिक पाहिजे म्हणजे एन्व्हायरमेंटला पण कन्सर्न केलं पाहिजे आपण. ठीक आहे. फक्त तुम्ही इंडस्ट्रीमधून चालत नाही आहे. ठीक आहे. सो ते एन्व्हायरमेंटल सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये इन्क्लूड केला पाहिजे.
benefiting all the key stakeholders by ensuring the equity and the equal distribution of opportunity, income, growth and development. ते आहे. Again, this data is not important. How many are there? How many districts and not? So that is not important. Way forward, the success of democracy and Swaraj depends upon how we planned for the unplanned and how we reach the unreached, how we get the best out of everyone, every district and every sector. So हे काय आहे? चांगला कोट आहे. हा कोट म्हणण्यापेक्षा एक तुम्ही हे लिहू शकता तुमच्या एसे मध्ये. ठीक आहे. काय आहे? सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी अँड स्वराज डिपेंड्स ऑन हाऊ वी प्लॅन्ड द अनप्लॅन्ड, हाऊ वी रीच द अनरिच्ड अँड हाऊ वी गेट बेस्ट आउट ऑफ एव्हरीवन, एव्हरी डिस्ट्रिक्ट अँड एव्हरी सेक्टर. सो महत्त्वाचं आहे. आपण रिसेंटली गव्हर्नमेंटने काय लॉन्च केलेलं आहे? ॲस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम. ॲस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होता, आता ॲस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम केलेला आहे. सो त्या इथे तुम्ही ही गोष्ट लिहू शकता. In a broader framework to ensure contributions of all the people and from all the places in the development agenda that can be best achieved through ODOP of PMFE. याच्यामध्ये काय आहे? बॉटम अप अप्रोच आहे, डिसेंट्रलायझेशन आहे, कारण डिस्ट्रिक्ट लेवलला आपण हे सगळं प्लॅनिंग करतो आहोत. ठीक आहे. हे काम गोष्टी चाललेल्या आहेत. सो अगेन हे झालेलं आहे. हा चॅप्टर झालेला आहे. याच्यामध्ये काय बघितलं आपण? ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. नेक्स्ट जो आर्टिकल आहे दॅट इज नॉट दॅट इम्पॉर्टंट अँड ओव्हरव्ह्यू ट्रेडिशनल स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड प्रॅक्टिसेस इन इंडिया. सो कशा कशा होत्या, कोणकोणत्या होत्या ते त्यांनी डिस्कस केलेलं आहे. बट अगेन नॉट दॅट इम्पॉर्टंट फ्रॉम एक्झाम पर्स्पेक्टिव्ह. फक्त प्रिन्स पर्स्पेक्टिव्ह आय थिंक हे टर्म्स दे कॅन आस्क यू की फॉर एक्झाम्पल की बघा ट्रेडिशनल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स इन इंडिया काय काय होते. जनरली ते काय विचारतात? XYZ असं नावं असतात आणि ते काय आहेत? पोर्ट्स इन द एन्शियंट इंडिया, पोर्ट्स इन द साऊथ इंडिया असतील किंवा मग लेक्स होते. सो तसं काहीतरी ते विचारू शकतात. सो तुम्हाला माहीत पाहिजे कोठार, त्यानंतर काय काय वापरायचे आधी, मोरई, ठीक आहे, असे काय काय, बुखारी. सो हे काय आहेत? ट्रेडिशनल स्टोरेज सिस्टीम्स आहेत, ट्रेडिशनल स्टोरेज सिस्टीम्स यूज इन द इंडिया. सो बुखारी म्हणजे काय? स्क्वेअर शेप स्ट्रक्चर आहे. ठीक आहे. कोठार आपण कोठार म्हणतो, धान्याचं कोठार वगैरे वगैरे. त्यानंतर अजून आहेत बघा, रेक्टँग्युलर ग्रीन आहे, कनजा आहेत, अंडरग्राउंड ग्रेन आहे, संदूक आहे, त्यानंतर क्रीब आहे. दिस इज द एंटायरली मेड अप ऑफ बॅम्बू, वूड अँड मेटल वायर्स. सो जस्ट एकदा रीड करा, डोंट गो इन डिटेल, जस्ट हॅव अ ग्लान्स. आणि त्याच्यामध्ये कसं आहे अगेन ट्रेडिशनल स्टोरेज प्रॅक्टिसेस कसं कसं होतं ते त्याने दिलेलं आहे. कसे वेगवेगळ्या पद्धतीने स्टोअर करायचे. फार्मर स्टोअर रेड ग्रॅम आफ्टर मिक्सिंग विथ द कॉमन टेबल सॉल्ट. पण हे असं एकदम डिटेल जाऊ नका, हे असं विचारणार नाही तुम्हाला क्वेश्चन्स. ठीक आहे. सो एकदा जस्ट हॅव अ ग्लान्स. सो आय थिंक दिस इज द नॉट दॅट इम्पॉर्टंट आर्टिकल. ठीक आहे. सो आय थिंक दॅट इज द एंड. येस. सो दिस वॉज अ लास्ट चॅप्टर. ओके. सो याच्यामध्ये फक्त प्रिलिम्स पर्स्पेक्टिव्हनी जे नावं त्याच्यामध्ये दिलेली आहेत, बुखारी असेल, मोरई असेल, कोठार असेल, संदूक असेल, ते फक्त करा. एकदम डिटेलमध्ये जाऊ नका, कारण आपल्याला स्टोअर करायचं नाही आहे, आपल्याला एक्झाम लिहायची आहे. बरोबर आहे. सो फक्त कीवर्ड्स महत्त्वाचे आहेत. सो लेट अस रिवाइज वन्स अगेन एंटायर कुरुक्षेत्र मॅगझिन. सो धिस कुरुक्षेत्र मॅगझिन, द मेन थीम वॉज वॉट? फूड स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर. व्हाय food storage infrastructure is important? So India is most populous country. India is the biggest producer of food grains. In spite being the biggest producer of food grain, we have hungry people. So there is SDG 1, SDG 12. To achieve that SDG and to feed our population, to increase the income of farmers, आपण काय केलेलं पाहिजे? जे फूड जे तयार होते ते स्टोर केलं पाहिजे. If not, if we aren't storing our food in excellent way, what is happening? Food loss is happening. So 7% आपण फक्त फूड स्टोअर करू शकतो. 40% फूड लॉस होतोय. फूड लॉस जो होतोय त्यापैकी 40% कुठे होतोय? अर्ली पोस्ट हार्वेस्टमध्ये आपला लॉस होतोय. सो तो आपण लॉस करायचा आहे. त्यानंतर टू प्रिव्हेंट फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेलिंग, स्टोरिंग ऑफ दॅट फूड इज रिक्वायर्ड. जे आपल्याला पीक आलेलं आहे ते आपण स्टोअर केलं पाहिजे. बरोबर आहे. फूडला आपण दोन कॅटेगरीमध्ये केलं होतं, पेरिशेबल अँड नॉन पेरिशेबल. सो त्याच्यामध्ये आपण ग्रीन रिव्होल्युशनमध्ये कसलं इन्कम झालं होतं? व्हीट आणि राईस. तेव्हा आपण पाहिलं होतं PL 480 प्रोग्राम USAचा. दॅट टाईम इंडिया वॉज फूड डेफिसिट कंट्री. वी इम्प्लिमेंटेड ग्रीन रिव्होल्युशन, हाय यील्डिंग व्हरायटीज ऑफ सीड्स, इरिगेशन, यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी. सो वी बिकेम फूड सफिशियंट नेशन. देन वी ऑल्सो हॅव नाव फूड सरप्लस. So where to save that food surplus? Where to store? That's why storage is important. So what is the present scenario we have seen?
फ्रॉम वी हॅव जस्ट फेज्ड आउट कॅप मेथड. ठीक आहे. देन we talked about the FCI. So FCI established in the year 1965. That is under what? Ministry of Consumer Affairs. त्याच्या अंतर्गत आहे FCI. So we saw the roles of FCI: storage, distribution and transportation. So multimodal transportation we are using. Storage आपण पाहिलं. There are many schemes which need food. मग ती फूड सिक्युरिटी ॲक्ट असेल, मग ते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना असेल, इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट स्कीम असेल, ICDS असेल, PM पोषण असेल. सो वी नीड फूड. सो FCI प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. ठीक आहे. देन वी सॉ सम डिटेल्स. सो दॅट डिटेल्स आर नॉट इम्पॉर्टंट. टेक्निकल डिटेल्स ऑफ गोडाऊन्स, लेंथ, हाईट ते करू नका. देन वी टॉक्ड अबाउट सम स्कीम्स. ठीक आहे. अचिव्हमेंट्स, मेजर अचिव्हमेंट्स पाहिले आपण. Then we talked about Janman. PVTG बद्दल आपण बोललो. There are 75 PVTGs currently and Odisha has the largest number of PVTGs. ठीक आहे. ते एक लक्षात राहू दे प्रिलिम्स पर्स्पेक्टिव्हनी. Then at last there are some schemes, मेगा फूड प्रोजेक्ट. सो त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्ह दे आर एंगेजिंग PACS, प्रायमरी ॲग्रिकल्चरल क्रेडिट सोसायटी, दे आर इम्पॉर्टंट. FPO, फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन, दे आर इम्पॉर्टंट. ते आपण पाहिलं. नेक्स्ट डिसेंट्रलायझेशन अप्रोच पाहिला. ODOP मध्ये काय आहे, वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. आपण काय करत आहोत, त्यांना मदत करत आहोत. टेक्निकल, फायनान्शियल, ठीक आहे, त्यांना ब्रँडिंग, पॅकेजिंग करण्याला मदत करणार आहोत. ॲडव्हर्टाईज कसं करायचं आहे. वी आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल, सेल्फ हेल्प ग्रुप असतील. सो फायनान्शियल इन्क्लुजन होतं आहे. अँड अगेन वी सॉ सम चॅलेंजेस ऑल्सो, की डिजिटल डिवाइड किती म्हटलं तरी आहेच आहे, राईट. Then this storage infrastructure is also important for the agro-based industry which acts as a linkage between agriculture and industry. So या सर्व गोष्टी आपण पाहिलेल्या आहेत. सो तुम्हाला आय होप एक टोटल एक ओव्हरऑल आयडिया आली असेल कोणते आर्टिकल महत्त्वाचे आहेत, काय काय फॅक्ट्स तुम्ही लिहून घेतले असतील, मग ते FAOचे असतील, फूड अँड ॲग्रिकल्चर रिपोर्टचे असतील, किंवा किती पेरिशेबल आहेत, किती कमॉडिटीज इंडियामध्ये पेरिशेबल आहेत. ठीक आहे. ते आपण पाहिला डेटा. त्यानंतर मिलेट्स पाहिले आपण. इंडिया ॲज अ वॉट फूड बास्केट. सो कुठे कुठे स्कोप आहे इंडियामध्ये ते आपण पाहिलं. ॲग्रो क्लायमॅटिक झोन्स आहेत, वेगवेगळे प्रकारचे सॉईल आहेत. फक्त प्रॉब्लेम काय आहे, सप्लाय चेनमध्ये. सो वी शुड वर्क ऑन दॅट सप्लाय चेन. सो या गोष्टी आपण पाहिल्या. आय होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल. सो ट्राय टू राईट डाऊन द नोट्स अँड ट्राय टू रिवाइज देम अँड ट्राय टू यूज देम इन युअर आन्सर्स. तेव्हाच तुम्हाला या लेक्चरचा जास्तीत जास्त फायदा होईल. सो थांबूयात. Let us end this session. Thank you. All the best.